अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु भैवाच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। जय पंचतत्व जय गौरनिताय पंचतत्व जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय माता सुभद्रा। जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया भागवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी श्री गुरु गौरांगो जयता हरि ओम तत्सत। सर्वाग्रमदीय श्री गुरुदेव श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराजेर रातुल श्री चरण कमले भूल लुंठित साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। तत्पश्चात परम गुरुदेव परम आराध्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जिनि इस्कনের प्रतिष्ठाता एवं आचार्य गोटा पृथिवीते जिनि कृष्ण भावनार अमृत प्रचार करे कृष्ण शिक्षार ज्ञानेर आलो दान करे समस्त नरकगामी जीवके गोलोकगामी हबार पथ देखिएछेन तार रातुल श्री चरण कमले भूल लुंठित दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार अहैतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करछि। इस्कन बर्तमान गुरुबृंद परम्परा आचार्यवृंद अनंत कोटि वैष्णव वैष्णवीवृंद एवं समवेत भक्तमंडली मातृमंडली सबाइके षष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे आशीर्वाद प्रार्थना करछि आपनारा आशीर्वाद करुन যাতে করে যথাযথভাবে हरि कथा परिवेशन करा যায়। किछु भूल त्रुटि किछु वाक्येर शालीनता नष्ट होले कारो हृदय कमले यदि आलोचना करते गिये व्यथा दिए थाकी ज्ञाने बा अज्ञाने তাই আগাম ক্ষমা চাইছি কিছু ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ক্ষমা করে দেবেন। হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা সুধী ভক্তবৃন্দ আমরা রয়েছি কুলপি নামহট্ট প্রতি সপ্তাহে ঠিক সোমবার বৈকালিক নামহট্টে ভক্তদের আশীর্বাদ নিয়ে গুরু গৌরাঙ্গ বৈষ্ণবদের আশীর্বাদ নিয়ে শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে একটা গ্রন্থ এই কুলপি নামহট্টে ভক্তদের সমবেত হয়ে আমরা অধ্যয়ন করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা মাহাত্ম্য। প্রতিটি অধ্যায়ের মাহাত্ম্য আমরা পড়ছি এবং শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার শঙ্করাচার্য প্রণীত মাহাত্ম্য ব্যাসদেব প্রণীত মাহাত্ম্য বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে যে মাহাত্ম্য বর্ণনা রয়েছে সেই সমস্ত মাহাত্ম্য আমাদের হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত আমাদের 11 নম্বর অধ্যায়ের মাহাত্ম্য কাহিনী হয়ে গেছে। आज द्वादश त्रयोदश अध्यायेर महिमा आमरा श्रवण करब। अच्छा श्री शिव बोलें हे पार्वती आज आमी तोमार काछे श्रीमद् भगवद गीतार द्वादश अध्यायेर अपूर्व माहात्म्य बर्णना करब। दक्षिण देशे कोलबापुर नामे एक अति गुरुत्वपूर्ण तीर्थस्थान आछे। कोलबापुर दक्षिण देश सेखाने भगवान विष्णुर संगिनी महालक्ष्मीर एक मंदिर आछे कोलबापुरे लक्ष्मीर मंदिर महालक्ष्मीर ता सकल देवतारा এই महालक्ष्मीके प्राय अविराम पूजा करें। स्थानटा सकल बांछा पूरणकारी ओखाने जाए जे कोलबापुरे जे जाए तादेर मनोबांछा पूरण हय। रुद्रगयाओ एखानेई अवस्थित। एकदिन एक युवक राजपुत्र सेखानटा गेছে ওই কোলবাপুর तीर्थस्थाने राजपुत्रेर हेमकान्ति शरीर माने शरीरटा ठीक काँचा गलित सोना जेमन चकचके ओई रकम चकचके शरीर अति मनोहर आयत दुटी चोख चोखगुलो टाना टाना अति बलिष्ठ स्कंद काँधगुलो खूब चौड़ा चौड़ा विस्तृत बक्ष बुक चौड़ा एवं शाल प्रांशु भुज दय ता कोलबापुरे पहुँचे प्रथमे तिनी मणिकान्त सरोवरे
হ্যাঁ, মণিকান্ত সরোবর বলে একটা সরোবর আছে, ওইখানে অবগাহন মানে স্নান করেছে, করে তার পিতৃপুরুষদের পূজা করেছে, ওই রাজার পুত্র। আচ্ছা, তারপর মহালক্ষ্মীর মন্দিরে গেছে ওই ছেলেটি, গিয়ে দেবী লক্ষ্মীকে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করলেন, দয়া মানে এইভাবে বলছে, লক্ষ্মী দেবীর কাছে হাত জোড় করে গিয়ে বলছে, দয়া পূর্ণ হৃদয়া ত্রিলোক পূজিতা সকল সৌভাগ্য দায়িনী সৃষ্টি জননী হে দেবী তোমার জয় হোক। শিক্ষা দিচ্ছে, তাহলে মন্দিরে গিয়ে আগে জয়ধ্বনি দিতে হয়, একটু গুণকীর্তন করে জয়ধ্বনি দিতে হয়। এখানে গুণকীর্তন মহালক্ষ্মীর কিভাবে করলো না, দয়াপূর্ণ হৃদয়া ত্রিলোক পূজিতা সকল সৌভাগ্য দায়িনী সৃষ্টি জননী, এই কথাগুলো গুণ বোঝালো লক্ষ্মী দেবীর, বলছে হে দেবী তোমার জয় হোক, হে সকল জীবের আশ্রয় দাত্রী, আরও গুণমহিমা করছে। হ্যাঁ, আমাদের বাক্য সঠিক ব্যবহার হয় যখন ভগবান, তার ভক্ত, তার সেবক সেবিকা রূপী দেবদেবী, এদের জয়গান যখন আমরা গাই, তখন আমাদের বাক্য তপস্যা হয়, বাচিক তপস্যা বলা হয় এটাকে। তো আর বলছে, দেবীর কাছে গিয়ে বলছে, হে সকল জীবের আশ্রয়দাত্রী, সকল বাসনা পূরণকারিণী, হে ত্রিলোক পালক অচ্যুতের বিস্ময়কর শক্তি, ত্রিলোক পালক অচ্যুত মানে কৃষ্ণ বা নারায়ণ, ত্রিলোক পালক অচ্যুতের বিস্ময়কর শক্তি আপনি, তুমি পরম শ্রেষ্ঠা দেবী, হে ভক্ত ত্রাতা, লক্ষ্মী দেবীকে বলছে, হে ভক্ত ত্রাতা তোমার জয় হোক, হে দেবী তুমি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণকারিণী এবং তুমি সকল ভক্তকে অচ্যুতের সেবায় নিযুক্ত করেছ। লক্ষ্মী দেবীকে বলছে, তুমি সব ভক্তকে তোমার ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেছ, তুমি সনাতনী, তুমি সকল পতিত আত্মার মুক্তিদায়িনী। লক্ষ্মী দেবীর কাছে গিয়ে হাত জোড় করে রাজার ছেলে বলছে, তুমি সনাতনী, তুমি সকল পতিত আত্মার মুক্তিদায়িনী, তোমার জয় হোক। ত্রিলোকের কল্যাণ সংরক্ষণের জন্য হে দেবী তুমি অম্বিকা, তুমি ব্রাহ্মী, তুমি বৈষ্ণবী, তুমি মহেশ্বরী, তুমি বরাহী মহালক্ষ্মী, তুমি নারসিংহী। ওই যে নৃসিংহদেবের সাথে আছেন, যে নৃসিংহদেবের সাথে যে লক্ষ্মী আছেন, নারসিংহী বলে, নরসিংহ আর নারসিংহী। আচ্ছা, তুমি ইন্দ্রী, তুমি কুমারী, তুমি চণ্ডিকা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, চন্দ্রকলা, রোহিণী, পরমেশ্বরী, কত রূপ ধারণ করে আছো, অনন্ত মহিমাময়ী, তোমার জয় হোক, অনুগ্রহ করে আমার প্রতি দয়া করো। তাহলে আগে গুণকীর্তন জয়ধ্বনি দিয়ে এবারে বলছে আমার প্রতি দয়া করো, এবার নিজের প্রার্থনাটা জানাচ্ছে। এটা নিয়ম, ভগবানের মন্দিরে ঢুকলে প্রণাম নিবেদন করতে হয়, জয়গান গাইতে হয়, তারপর নিজের কোনো মনের কথা থাকলে নিজের প্রভুর সাথে, ভগবান আমাদের সবার প্রভু, তার সাথে আলাপ আলোচনা করতে হয়। হে জগন্নাথ, হে রাধারাস বিহারী, কি হে রাধা মাধব। হ্যাঁ, আপনার গৃহে ঠাকুরের একটা নাম রাখবেন, যে যার ঘরের উনি ব্যক্তি, প্রত্যেকটা ব্যক্তির একটা নাম থাকে, ভগবানের অনন্ত নাম, কিন্তু ভালোবেসে নির্দিষ্ট একটা নাম রাখবেন। সামান্য একটা পোষা কোনো জন্তু থাকলে তারও ভালোবেসে নাম রাখে, আর তিনি তো আমাদের প্রভু, অনন্ত তার নাম, তার মধ্যে থেকে একটা নাম পছন্দ করে বেছে সেই নামে ডাকবেন। যখন যা খুশি বলে ডাকবেন না, একটা নির্দিষ্ট নাম, যে আপনার বাড়িতে রাধারানীর নাম, মাধবের নাম, কেউ রাধা মাধব বলে ডাকে, হ্যাঁ, কেউ বা রাধা কেশব বলে ডাকে, কেউ রাধা মদন মোহন, কেউ রাধা গোপীনাথ, কেউ রাধা প্রাণনাথ, কেউ রাধা গিরধারী, নির্দিষ্ট নাম রাখা উচিত। হ্যাঁ, তাহলে কি হয়, একাকী মানে আমাদের সাথে ভগবানের সেই কানেকশনটা জমাটি হয়।
হ্যাঁ, উনি আছেন, কিছু একটা নাম, ওনার তো অনেক নাম, কিছু একটা বলে ডাকি। দিস ইজ কল্ড মোড অফ ইগনোরেন্স, অবহেলা, ইগনোর করা, প্রভুকে ইগনোর করা। না, এটা ঠিক নয়। সেখানে প্রভুকে একটা নির্দিষ্ট নাম রাখলে প্রভু আরো খুশি হয়, প্রভু খুব খুশি হয়। হ্যাঁ, প্রভু খুব খুশি হয় যে আমাকে পরিবারের সদস্য রূপে গ্রহণ করেছে। তাহলে হ্যাঁ, এইটা তো অনন্ত। হ্যাঁ, যেটা যার পছন্দ, এগুলো মনের ভাবের ব্যাপার, ভালোবাসার ব্যাপার। হ্যাঁ, যুগল কিশোর, যুগল কিশোরী। তো অনন্ত মহিমাময়ী তোমার জয় হোক, অনুগ্রহ করে আমার প্রতি দয়া করো। এরূপ প্রার্থনা শুনে মহালক্ষ্মী মহাতুষ্ট হয়ে রাজপুত্রকে বললেন, হে রাজকুমার, আমি তোমার প্রতি খুবই প্রসন্না। তোমার ইচ্ছা মতো আমার কাছে কোন বর চাও, আমাকে চাও, তোমার কি দরকার বলো আমাকে। রাজপুত্র বললেন, হে ত্রিলোক মাতা, আরো গুণগান করেছে দেখো, হে ত্রিলোক মাতা, আমার পিতা রাজা বৃহদ্রথ অশ্বমেধ নামে বিখ্যাত যজ্ঞ সম্পাদন করছিলেন। এবারে দুঃখের কথা জানাচ্ছে, কেন এসেছে তা বলছে, আমার বাবা নাম রাজা বৃহদ্রথ, উনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করছিল, কিন্তু যজ্ঞ পূর্ণ হওয়ার আগেই অসুস্থতাবশত তিনি পরলোক গমন করেছে। যজ্ঞ পূর্ণ হয়নি, বাবা দেহ ছেড়েছেন। এদিকে আমার অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ না হতেই পৃথিবী পরিভ্রমণরত যজ্ঞের পবিত্র অশ্ব কে বা কারা চুরি করে নিয়েছে। বলছে যজ্ঞ পূর্ণ হয়নি, অশ্বমেধ যজ্ঞ তো, তা যে অশ্বটাকে ছাড়া হয়েছিল সেই অশ্বটা পুরো পৃথিবী পরিক্রমণ করেনি, যজ্ঞ পূর্ণ হয়নি, এদিকে তার পুরো পৃথিবী পরিভ্রমণ করা হয়নি, তার আগেই যজ্ঞ পূর্ণ হওয়ার আগেই কেউ চুরি করে নিয়েছে অশ্বটা, আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তো অশ্বের অন্বেষণে আমি চতুর্দিকে লোক পাঠালাম, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। হে দেবী, তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। তারপর আমি পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করতে তোমার কাছেই এসেছি। আমার পুরোহিত বলেছে, যাও ওই মহালক্ষ্মী দেবীর মন্দিরে যাও। তুমি তুষ্ট হলে কিভাবে আমি অশ্ব ফিরে পাবো এবং যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে আমার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করব, আমায় জানাও। যদি তুমি বলছো তুমি সন্তুষ্ট হয়েছো আমার মহিমা গুণকীর্তনের স্তব স্তুতিতে, আপনি যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে আমাকে বলুন অশ্বটা কি করে খুঁজে পাবো এবং যজ্ঞ সম্পন্ন করে আমার বাবাকে খুশি করব কি করে, আমাকে বলো। মহালক্ষ্মী বললেন, হে মহান রাজকুমার, আমার মন্দির দ্বারের পাশে সিদ্ধ সমাধি নামে এক উন্নত ব্রাহ্মণ বাস করে। দেবী লক্ষ্মী বলছে, আমার মন্দিরের পাশে যাও, একজন ব্যক্তি আছে যার নাম সিদ্ধ সমাধি, হ্যাঁ, খুব উন্নত ব্রাহ্মণ, উনি আছে আমার মন্দিরের পাশে, তিনি তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারবেন, ওনার কাছে যাও। মহালক্ষ্মীর এই কথা শুনে রাজকুমার সিদ্ধ সমাধির বাসস্থানে গেল, গিয়ে তাকে প্রণাম করলো। যে কোনো মহাত্মা দেখলে আগে প্রণাম নিবেদন করতে হয়। প্রণাম করার পর হাত জুড়ে নীরবে সিদ্ধ সমাধির সামনে দাঁড়ালেন। প্রণাম করে হাত জোড় করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে ওই ব্রাহ্মণটি, যার নাম সিদ্ধ সমাধি। লক্ষ্মী দেবী যার কাছে পাঠিয়েছে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিদ্ধ সমাধি তখন বললেন, মাতা মহালক্ষ্মী তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তাই আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করব। তারপর কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করলো ওই ব্রাহ্মণ, করে সিদ্ধ সমাধি সব দেবতাদের তার সামনে হাজির করালেন। সিদ্ধ সমাধি কিছু মন্ত্র পড়লো, সমস্ত দেবতারা সামনে এসে হাজির হয়ে গেল। রাজকুমার দেখলেন সমস্ত দেবতারা সিদ্ধ সমাধির সামনে হাজির হয়ে তার নির্দেশের অপেক্ষা করছে, যে সিদ্ধ সমাধি আমাদের ডেকেছে, দেবদেবীরা সব এসে দাঁড়িয়ে আছে, যে সিদ্ধ সমাধি কিছু বলুক, আদেশ দিক, আমরা কি করতে পারি। তা সিদ্ধ সমাধি সেই দেবতাদের বলছে, হে দেবতাগণ, রাজকুমারের যজ্ঞের অশ্বটা রাত্রিকালে দেবরাজ ইন্দ্র অপহরণ করেছে। সিদ্ধ সমাধি জানে কি হয়েছে, কিন্তু ওই ছেলে রাজকুমারটি জানে না। তা সিদ্ধ সমাধি বলছে, ওই অশ্বটাকে দেবরাজ ইন্দ্র অপহরণ করে রেখেছে, দয়া করে অশ্বটাকে এখন এনে দিন। সিদ্ধ সমাধি বলল, ওই অশ্বটাকে এনে দিতে বলো এক্ষুনি।
তৎক্ষণাৎ দেবতারা সেই অশ্বটাকে তার সামনে এনে হাজির করলেন। সিদ্ধ সমাধি তখন তাদের বিদায় দিলেন, ঠিক আছে এবার তোমরা চলে যাও। অশ্বটাকে দিয়ে দিল রাজা রাজপুত্রের সামনে, বলছে এবার তোমরা চলে যাও। রাজকুমার এই সকল অদ্ভুত ঘটনা দেখে সিদ্ধ সমাধির পায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে এমন শক্তি আপনি আয়ত্ত করেছেন? এরকম আমি পূর্বে কখনো দেখিনি বা শুনিনি। হে মহামুনি, অনুগ্রহ করে আমার অনুরোধটা শুনুন। আমার পিতা রাজা বৃহদ্রথ অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করার পর অপ্রত্যাশিতভাবে মারা গেছে। আমি তার বিশুদ্ধ ফুটন্ত তেলে রেখে দিয়েছি, আমি তার দেহটাকে বিশুদ্ধ ফুটন্ত তেলে রেখে দিয়েছি। আপনার ইচ্ছা হলে কৃপা করে তার জীবন দান করুন। দেখো, যজ্ঞ পূর্ণ হয়নি বলে বাবার দেহটাকে পবিত্র ফুটন্ত তেলের মধ্যে রেখে দিয়েছে। আর বলছে আপনার যদি ইচ্ছা হয়, ওই সিদ্ধ সমাধি ব্রাহ্মণটার কাছে রাজপুত্র বলছে, আপনার যদি ইচ্ছা হয় তাহলে তার জীবনটা দান করুন। এ কথা শুনে সিদ্ধ সমাধি একটু মুচকি হেসে বললেন, চলো দেখে আসি কোথায় তোমার পিতার দেহটা রেখেছেন। সেখানে পৌঁছানোর পর সিদ্ধ সমাধি হাতে অল্প কিছুটা জল নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে রাজা বৃহদ্রথের মৃতদেহের মস্তকে ছিটিয়ে দিলেন। জল মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই মৃত রাজাটার মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। মাথায় জলের ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে রাজা উঠে বসল। বসে সিদ্ধ সমাধির কাছে জানতে চাইলেন, হে মহান ভক্ত, কে আপনি? ওই মৃত ব্যক্তিটি জেগে উঠেছে। উঠে সিদ্ধ সমাধি যে বাঁচিয়ে দিল তার কাছে হাত জোড় করে বলছে, আপনি কে? রাজা বৃহদ্রথ জানতে চাইছে। রাজপুত্র অনতিবিলম্বে সকল ঘটনার কথা তার পিতাকে জানালো। রাজপুত্র বাবাকে জানাচ্ছে কি কোথা থেকে ধরে আনলো এই লোকটাকে, কে ইনি, ইনি কি কি করছিলেন, দেবতাদের ডাকলেন, অশ্ব পাঠিয়ে দিল, দেবরাজ ইন্দ্র অপহরণ করে কিছু সব ঘটনা জানালো বাবাকে। বাবাকে বোঝাতে চাইলো এই ব্রাহ্মণটি আসলে কে। আচ্ছা, তা সমস্ত বিবৃতি শুনে রাজা বারবার সিদ্ধ সমাধিকে প্রণাম জানালো। জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ঐশ্বরিক শক্তি লাভের জন্য কি রকমের কৃচ্ছ সাধন করেছেন? সিদ্ধ সমাধি ওই ব্রাহ্মণটা উত্তর দিচ্ছে রাজাকে, বলছে, হে প্রিয় রাজা বৃহদ্রথ, আমি প্রতিদিন গীতার 12 অধ্যায় পাঠ করি, তাই দেবতারা আমার অনুরোধে চলেন। দেবতারা আমার কাছে আসতে খুশি প্রকাশ করেন, ভালোবাসেন। এই কথা শুনে সিদ্ধ সমাধির কাছ থেকে রাজা বৃহদ্রথ গীতার 12 অধ্যায়টা শিখে নিলেন। রাজা বলছে, তাহলে আমাকেও শেখাও কি করে 12 অধ্যায় পড়তে হয়। রাজা বৃহদ্রথ শিখল। কালক্রমে রাজা এবং রাজপুত্র উভয়ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই পাদপদ্ম লাভ করলেন। রাজা আর রাজের ছেলে দুজনাই ভগবানের চরণ পেল ওই 12 অধ্যায় পড়ে। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 12 অধ্যায় প্রতিদিন পাঠ করে অনেকেই সর্বোচ্চ লক্ষ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ কমলে ভক্তি লাভ করেছেন। ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়ে দেবীপুর রাধা রাসবিহারী নামট্ট থেকে প্রতিদিন সকালবেলা একটা করে অধ্যায়ের শ্লোক অনুবাদ পাঠ হচ্ছে, সেটা রেকর্ডিং করে ইউটিউবে দেওয়া হচ্ছে। আপনারা ওখান থেকে শ্রবণ করতে পারেন। বাংলায় লিখবেন দেবীপুর রাধা রাসবিহারী নামট্ট, লিখলে একটা চ্যানেল খুলবে, মন্দিরের ছবি পাবেন, তার মধ্যে গিয়ে দৈনিক গীতা পাঠ প্লেলিস্টে গিয়ে প্রতিদিনের আপডেট পেয়ে যাবেন। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এভাবে আপনারা প্রতিদিন গীতার একটা করে অধ্যায় শ্লোক অনুবাদ শুনতে পারবেন। 15-20 মিনিট কি আধ ঘন্টার একটা বড় জোর ভিডিও ছেড়ে দেবেন স্পিকারে বা ফোনে ছেড়ে দেবেন, শুনবেন। শ্লোক অনুবাদ ডিসপ্লেতে দেখতেও পাবেন, অসুবিধা নেই। এইভাবে হ্যাঁ, ইয়েস। তো এটা হচ্ছে 12 অধ্যায়ের মহিমা। এখন আমরা 12 অধ্যায় থেকে একটু গীতা পাঠ করব। 12 অধ্যায়ের কিছু শ্লোক আমরা পড়ব, ঠিক আছে? আজকে যেমন অক্ষর ব্রহ্মযোগ হয়েছে,
আচ্ছা, এই দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম কি জানেন? ভক্তিযোগ। ভালো জিনিস, আসুন সবাই আমরা শ্রবণ করি। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা দ্বাদশ অধ্যায় কি? অর্জুন উবাচ এবং সতত যুক্তা যে ভক্তাস্তাং পর্যুপাসতে যে চাপক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগ বিত্তমঃ। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, এভাবেই নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে যে সমস্ত ভক্তরা যথাযথভাবে তোমার আরাধনা করেন, যথাযথভাবে আরাধনা যারা করেন এবং যারা ইন্দ্রিয়ের অতীত অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী? বলছে যারা আপনাকে যথাযথভাবে আরাধনা করে, আপনার শ্রীবিগ্রহকে, আর যারা আপনার গায়ের জ্যোতিকে নিয়ে ধ্যান করে, কারা শ্রেষ্ঠ? এই সম্বন্ধে বোধহয় দিদি আমাকে একটা ফোনে প্রশ্ন করেছিল। আমি দিদিকে ফোনে বোঝাচ্ছিলাম, জানি না বোঝাতে পেরেছি কিনা। তা শ্রী ভগবান উবাচ মজ্জাবেশ্য মনোজে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ত তমামতঃ। শ্রী ভগবান বললেন, যারা তাদের মনকে আমার সবিশেষ রূপে, মানে সুন্দর শ্যাম সুন্দর যে রূপ, ওই বিশেষ রূপে যারা মনকে নিবিষ্ট করেন এবং অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তারা শ্রেষ্ঠ যোগী। যারা আমাকে জ্যোতি ভেবে নিয়েছে, ওদের চেয়ে যারা আমার সেই শ্রী বিগ্রহকে বুঝতে পেরেছে, আরাধনা করছে, তারা শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা, যে তৎক্ষরম নির্দেশম ব্যক্তং অব্যক্তং পর্যুপাসতে সর্বত্র গম চিন্তং চ কুটস্থম অচলং ধ্রুবম সংনিয়মেন্দ্রিয় গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয় তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূত হিতে রতঃ। যারা সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে, মানে সবাইকে সম্মান করে এবং সর্বভূতের কল্যাণে রত, কি করে সবার কল্যাণ করা যায় সেই কাজে যারা রত, আমার অক্ষর অনির্দেশ্য অব্যক্ত সর্বত্র অচিন্ত কুটস্থ অচল ধ্রুব নির্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করেন, তারা অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হন। ক্লেশোধিকতরস্তেষাম অব্যক্তাসক্ত চেতসাম অব্যক্তা হি গতির দুঃখং দেহ বদ্ভির্বাপ্যতে। তো আমরা শুধু শ্লোক অনুবাদ পড়ে যাই। আমাদের মূল টার্গেট মাহাত্ম্য কাহিনীগুলো আগে শেষ করে দেওয়া, এরপর যখন এক একটা গীতার শ্লোক তাৎপর্য ভেঙে বলবো তখন সব বলবো। যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, ভগবানকে বিশেষ ব্যক্তি জানে না, জ্যোতি জানে, ওই ভগবান একটা শক্তি, একটা জ্যোতি, এই তার মানে ভগবান বিশেষ রূপ টুপ নেই, নির্বিশেষ তিনি। এই অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি যারা আসক্ত, তাদের ক্লেশ অধিকতর, কষ্ট অধিক তাদের, কারণ অব্যক্তের উপাসনার ফলে দেহধারী জীবদের কেবল দুঃখই লাভ হয়। অব্যক্ত ভগবানকে নির্বিশেষ বলে পূজা করলে দেহধারী জীবের কষ্ট অধিকই হয়, ভগবান বলছে। যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ অনন্যে নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মজ্জাবেশিত চেতসাম। যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, অর্থাৎ যা কিছু করছে আমাকে নিয়ে করছে, যেমন দিদির এই যে আগামী দিনের কাজটা করবেন, কাকে নিয়ে করছে? ভগবানকে নিয়ে করছে কাজটা। অন্যান্যরাও করছে, কিন্তু তারা ভগবানকে পাত্তা দেয় না।
সরাসরি রান্না বান্না করলো, খেয়ে নিল। এই কৃষ্ণ এখানে বলছে যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে মত পরায়ণ হয়ে অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা, মানে ভালোবাসার দ্বারা আমার ধ্যান করে উপাসনা করেন, অর্থাৎ আমার ভজন সাধন পূজা অর্চনা করেন, হে পার্থ, আমাতে আবিষ্ট চিত্ত সেই সমস্ত ভক্তদের, আমার প্রতি আবিষ্ট, আমার প্রতি আসক্তি, আমার প্রতি আকর্ষণ, প্রেম ভালোবাসা আমার প্রতি আছে, ভগবান বলছে আমাতে আবিষ্ট চিত্ত সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করে দিই। তাহলে ভগবানকে কেন্দ্র করে রান্না করো, ভগবানকে কেন্দ্র করে জন্মদিন উৎসব করো, ভগবানকে কেন্দ্র করে শ্রাদ্ধ উৎসব করো, ভগবানকে কেন্দ্র করে বিবাহ উৎসব করো, ভগবানকে কেন্দ্র করে মৃত্যুবার্ষিকী করো, ভগবানকে কেন্দ্র করে যে কোনো কিছু ভ্রমণে যাও ভগবানকে কেন্দ্র করে, যেমন মায়াপুর, যেমন বৃন্দাবন, যেমন পুরীধাম, হ্যাঁ, যত তীর্থগুলো ভ্রমণের জায়গা, ভগবানকে কেন্দ্র করে যাও, ভগবানকে কেন্দ্র করে পড়াশোনা করো, ভগবানকে কেন্দ্র করে চাকরি করো, ভগবানকে কেন্দ্র করে চাষবাস করো, ভগবানকে কেন্দ্র করে ব্যবসা বাণিজ্য করো, সব কিছু ভগবানকে কেন্দ্র করে করা যায়। ভগবানকে কেন্দ্র করে সন্তান আনো, সমস্ত কর্ম ভগবানকে কেন্দ্র করে করা যায়। ভগবানকে কেন্দ্র করে সন্তান বড় করো, তাকে ভগবানের শিক্ষা দাও, তাহলে সেও ভগবত ধামে যাবে, তুমিও ভগবত ধামে যাবে, ভগবান খুশি হবে। তাহলে তার সবচাইতে বড় কল্যাণ। সেই মাতা মাতা নয় যে তার সন্তানকে এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি থেকে বের হবার রাস্তা শেখাতে পারেনি, সে মাতা হতে পারেনি। সেই পিতা পিতা নয় যে তার সন্তানকে ভগবানের ধামে যাবার সমস্ত জ্ঞান দিতে পারেনি, সে পিতা পিতা নয়, সে চিতা। সেই পুত্র পুত্র নয় যে তার পূর্বপুরুষদেরকে নরক থেকে উদ্ধার করে ভগবত ধাম পাইয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, সে পুত্র নয়, সে মূত্র, একই জায়গা থেকেই বেরোয়। সেই স্বামী স্বামী নয় যে তার স্ত্রীকে এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির এই দুঃখের জগৎ, কষ্টের জগৎ থেকে বেরোনোর জ্ঞান যে দিতে পারে না, সেই স্বামী স্বামী নয়, সে শুধু ভোক্তা, ভোগ করে শুধু। এইভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতম আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে আমাদের সবার কর্তব্য একে অপরকে এই ভগবানের জ্ঞানগুলো বিতরণ করে দেওয়া। দিলে কি হবে, সেও বুঝতে পারবে এই জন্ম মৃত্যু, গরম শীত, সম্মান অপমান, প্রিয়জন বিয়োগ, রোগ শোক, বার্ধক্য, হ্যাঁ, বাতের ব্যথা থেকে শুরু করে শারীরিক কষ্ট, 3 রকম ক্লেশে আমরা জর্জরিত, আমাকে এখান থেকে বেরোতে হবে, সে বুঝতে পারবে। এই তো আমাতে আবিষ্ট চিত্ত সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার থেকে অচিরেই উদ্ধার করি। মায়াপুরে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন হাজার হাজার লাখ লাখ ব্যক্তি নৃত্য করবে, ভগবানকে কেন্দ্র করে নৃত্য করো, ভগবানের সামনে ভগবানকে খুশি করার জন্য নৃত্য করো, কীর্তন করবে, গান করবে, ভগবানকে কেন্দ্র করে গান করো। ভগবান তো বিরাট বড় নায়ক, তাকে নিয়ে গান লেখো, তাকে নিয়ে সমস্ত আনন্দে থাকো। তাহলে কি হবে, লাভ কি? বলছে আমাতে আবিষ্ট চিত্ত সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি। কোনো সন্দেহ নেই আর কি উদ্ধার করার ব্যাপারে, তাই কৃষ্ণ চাপ দিল অচিরেই উদ্ধার করি। মম্মেব মজ্জেব মন আধত্তস্য মই বুদ্ধিং নিবেশয় নিবশিষ্যাসি মজ্জেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ। অতএব আমাতেই তুমি মন সমাহিত করো এবং আমাতেই বুদ্ধি অর্পণ করো। কৃষ্ণ কি চাইলো? মন আর বুদ্ধি চাইলো, যে তোমার মন আর তোমার বুদ্ধি আমাকে দাও, তোমার মন দিয়ে আমার কথা চিন্তা করো, একটা তোমার বুদ্ধি দিয়ে আমার কথা চিন্তা করে ভালো মন্দ রান্না করো না। কত রকম ভালো জিনিস বানানো যায়, বুদ্ধি লাগাও, ইউটিউবে সার্চ করো যে কি কি রন্ধন নতুন নতুন ভগবানের জন্য দেওয়া যেতে পারে। তাহলে বুদ্ধিটাকে ভগবানের সেবায় কাজে লাগাও, তাহলে তোমার লাভ কি? ভগবান কথা দিল অচিরেই আমি তাকে মৃত্যুময় সংসার থেকে উদ্ধার করি। হ্যাঁ, ইউটিউবে এমন আমাদের ইস্কনের অনেক চ্যানেল আছে
যেখানে নিরামিষের ওপরে ভগবানকে ভোগ লাগানোর উপরে 1000-এরও বেশি সব রান্ধন দেওয়া আছে, করে দেখানো আছে। মানুষ জানে না, বলে চাকা দাগা লেজা ছাড়লে খাবোটা কি, বেঁচে থাকবো কি করে? বলে না মা, মা বেশি অভিজ্ঞ, উনি জানবেন। এই হাতি কি খায়? চাকা দাগা মুড়ো লেজা। ওকে, ওটা কথা না। আমাদের মায়াপুর ইস্কনে তাদেরকে আমরা নিয়ে যাব, গিয়ে দেখাবো ইয়া পালোয়ান পালোয়ান সব চেহারা, উদ্দাম নৃত্য করছে, বাজনা বাজাচ্ছে, মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে। যারা চাকা দাগা লেজা মুড়ো খাচ্ছে তারা অতক্ষণ বাজনা বাজাতে পারবে না। হরি বল, বলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আচ্ছা শোনো, তা কৃষ্ণ চাইছে আমাদের কাছে, কি ডিমান্ড করছে? বলছে অতএব আমাতেই তুমি মন সমাহিত করো। এবং আমার যেমন এই মুহূর্তে আমাদের মন কিসের নিয়ে চিন্তা করছে? ভগবানকে নিয়ে। এইভাবে বলছে মনটা আমাকে টাইম দাও, হ্যাঁ আমাকে টাইম দাও। আমরা তাকে টাইম দিই না, সে আমাকে টাইম দেয় না। আমরা তাকে পাত্তা দিই না, সে আমায় পাত্তা দেয় না। আমরা তাকে অবহেলা করি, সে আমায় অবহেলা করে। অতএব আমাতেই তুমি মন সমাহিত করো এবং আমাতেই বুদ্ধি অর্পণ করো। আস্তে, আমাতেই বুদ্ধি অর্পণ করো, তার ফলে তুমি সর্বদাই আমার নিকটে বাস করবে। এই জন্য ভক্তরা এত আনন্দিত কেন? সবসময় ভগবানকে নিয়ে চিন্তা করছে, ভগবানকে নিয়ে আলাপ আলোচনা করছে। তাই জন্য ভগবান এখানে পরিষ্কার বলে দিল, তার ফলে তুমি সর্বদাই আমার নিকটে বাস করবে। ভক্তরা অভাব অনুভব করছে না যে কৃষ্ণকে কখন পাবো। নিরন্তর কৃষ্ণ লীলা, কৃষ্ণ কথা, গুণ কীর্তন, নাম মট্ট ভজন কীর্তন নিয়ে আছে। যেমন আমি এই সেই ভোর থেকে ভগবানের মঙ্গলারতি হলো, তারপর জপ, তারপর গীতা পাঠ আপলোড করলাম, তারপরে ভগবানের দর্শনারতি হলো, ফুলের মালা গাঁথা টাতা হলো, দর্শনারতি হলো, ভোগ রন্ধন হলো, টিফিন ভোগ ভগবানকে অফার হলো, টিফিন প্রসাদ পাওয়া হলো। হ্যাঁ, তারপরে টিফিন প্রসাদ আজকের হয়নি, আজ তো 12টা পর্যন্ত উপবাস ছিল। ওই 10টা পর্যন্ত ভগবানের মালা গাঁথা টাতা, ভগবানের গুরু পূজা এগুলো হলো। হওয়ার পর 10টা থেকে উৎসব চালু হলো। উৎসব চালু হয়ে 10টা থেকে পুরো 2টো পর্যন্ত টানা উৎসব, প্রচুর ভজন কীর্তন, নৃত্য, গীত এবং হরিকথা। বলরামের একটা, বলরাম যমুনার সাথে একটা লীলা কাহিনী, লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ থেকে পাঠ হলো। তারপর ভক্তি জীবনে কীভাবে অগ্রগতি হবে সেই নিয়ে ক্লাস দেওয়া হলো। তারপর ভগবানের আরতি হলো, তারপর প্রসাদ পাওয়া হলো, প্রচুর প্রসাদ মন্দিরে, প্রচুর লোক প্রসাদ পেল। সবাই কি হবে কি হবে, ঠিক সকাল থেকে সব জোগাড় হয়ে গেল। সকালবেলায় চিন্তা করা হচ্ছে আজ বলরাম পূর্ণিমা, কতজন আসবে কি জানি, 100 জন লোক এসে হাজির মন্দিরে। তা কত রকম পদ হয়ে গেল। হ্যাঁ, তা ভগবানের অন্ন, ডাল, সেই কাঁকরোল ভাজা, তারপরে ঢেঁড়স আলুর চচ্চড়ি, তারপরে তারপরে কুমড়ো আলু, ভটকচু দিয়ে একটা ঘন্ট, তারপরে তোমার পনির আলুর ঝাল, তারপরে তোমার পরমান্ন, এগুলো এত রকম হয়ে গেল হঠাৎ করে, কোনো প্ল্যানিং নেই, হঠাৎ করে। তা এগুলো হয়ে গেল, প্রসাদ পাওয়া হলো। তারপর আমরা একটুখানি রেস্ট নিয়ে 3:30 পৌনে 4টে বেজে গেছে, বেরিয়ে চলে এসেছি। তাহলে আবার হরিকথার আশ্রয় আছে। তাহলে কি মন বুদ্ধি সর্বদা ভগবানকে কেন্দ্র করে। ওখানে যে ওই 100 জন সবারও ওইভাবেই হচ্ছে। তাই এখানে কৃষ্ণ বলছে অতএব আমাতেই তুমি মন সমাহিত করো এবং আমাতেই বুদ্ধি অর্পণ করে দাও। তোমার মন আর বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করে দাও। তাহলে যিনি রন্ধন করছে তিনি বুদ্ধি লাগাচ্ছে যে কিভাবে কোনটার পর কোনটা রন্ধন করব, তাহলে এই টাইমের মধ্যে ম্যানেজমেন্ট হয়ে যাবে। কটা উনুন জ্বালাবো, কজন লোককে দিয়ে কোন কাজে লাগাবো, বুদ্ধি লাগাচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের যিনি পার্থপ্রভু, সে
একটু ইলেকট্রিকের কাজ করছিল, কোথায় কোন জিনিসগুলো দিলে ঝুলন যাত্রাটা সুন্দর হয়, কোথায় কোন স্পিকার কোন পাড়ে দিলে সাউন্ড রান্নাঘরের লোকেরাও পাবে, তাহলে বুদ্ধি কৃষ্ণ সেবায় লাগাচ্ছে। এখানে আমি বসে ম্যানেজমেন্ট করছি যে ইউটিউবে গীতা পাঠটা আপলোড করতে হবে, বা কি কি ক্লাস দেবো আজকের, কোন কোন পাঠ্য বিষয়গুলো পড়াবো, বা বিকেলে গিয়ে কি পড়ানোর আছে, তার জন্য ব্যাগে কি কি জিনিসপত্র নেওয়া উচিত, বুদ্ধিগুলো ভগবানের সেবায় কাজে লাগানো হচ্ছে। কৃষ্ণ এটাই চাইছে যে অতএব আমাতেই তুমি মন সমাহিত করো এবং আমাতেই বুদ্ধি অর্পণ করো, তার ফলে তুমি সর্বদাই আমার নিকটে বাস করবে। যেমন মা চিন্তা করছে, প্রভু আসবে, আজকে সোমবার, নামট্য হবে, তুলসী মাকে সাজাচ্ছে, ধূপ জোগাড় করছে, সব আয়োজন করছে, তাহলে বুদ্ধি কাজে লাগাচ্ছে ভগবানের সেবায়। এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছে। এইভাবে আমরা গৃহে নিজেরা ভগবানকে নিয়ে বুদ্ধি লাগিয়ে মন লাগিয়ে আমরা করতে পারি। হ্যাঁ, এইগুলো বুদ্ধি ধীরে ধীরে ভগবানের সেবায় কাজে, তার ফলে তুমি সর্বদাই আমার নিকটে বাস করবে। কৃষ্ণ একটা বড় উপহার দিল আমাদেরকে, বলছে এইভাবে তুমি মন বুদ্ধি যদি আমাকে দিয়ে কাজে লাগাও, আমার জন্য কাজে লাগাও মন বুদ্ধি, তাহলে তুমি সর্বদা আমার নিকটে বাস করবে। এই জন্য ভক্তরা এত আনন্দিত। যারা ভগবানের সঙ্গে বাস করে তারা আনন্দিত থাকবে না তো কি হবে? ওই জন্য মন্দিরে ঢুকলে বেরোতে চায় না। ওই জন্য মা এসে বলছে মন্দিরে গিয়ে আমার খুব ভালো লাগলো। তো কেন বললো? কারণ যখনই আমরা মন বুদ্ধি ভগবানের সেবায় কাজে লাগাবো, অমনি আমাদের কৃষ্ণ উপহার করেছে, আমরা সর্বদা ভগবানের নিকটে বাস করব। এইটা উপায়। এই জন্য বেশি বেশি গীতা পড়ুন, শ্রবণ করুন। সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কৃষ্ণ বলছে অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম অভ্যাস যোগেন তত মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়। হে ধনঞ্জয়, যদি তুমি স্থিরভাবে আমাতে চিত্ত সমাহিত করতে সক্ষম না হও, মানে তোমার মনটা স্থিরভাবে যদি আমার উপরে দিতে না পারো, তাহলে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হতে ইচ্ছা করো। বিভিন্ন বিভিন্ন জিনিস দিয়ে অভ্যাস করো, বারবার বারবার তুমি চেষ্টা করো মনটা আমাতে দিতে। অভ্যাস যোগ, অভ্যাস করো। অভ্যাস করতে করতে একসময় তোমার মন সর্বদা কৃষ্ণ চিন্তা করবে। প্রথমে ভক্তি জীবনে আসলে, নামট্য জীবনে আসলে 10 মিনিট কৃষ্ণ চিন্তা করবে। 2 ঘন্টা বসে থাকার মধ্যে 1 ঘন্টা 50 মিনিট বাড়ির কথা চিন্তা করবে, 10 মিনিট ভগবানের কথা চিন্তা করবে। 2-4টা ক্লাস গেলে আধ ঘন্টা ভগবানের কথা চিন্তা করবে, 1.5 ঘন্টা বাড়ির কথা চিন্তা করবে। আরও 10-12টা নামট্য ক্লাস নিলে 1 ঘন্টা হরিকথা চিন্তা করবে, 1 ঘন্টা আন কথা চিন্তা করবে। 6 মাস হয়ে গেছে নামট্যে আসছে, ধীরে ধীরে ওই 2 ঘন্টায় কৃষ্ণ কথা চিন্তা করছে। 2 বছর হয়ে গেছে নামট্যে আছে, তখন বাড়িতেই চলাফেরা করতে গিয়েই তার 6 ঘন্টা কৃষ্ণ কথা চিন্তা করে কেটে যায়। বাকি যে টাইমটা পড়ে থাকে 18 ঘন্টা সেটা সংসারের কর্ম করে। এভাবে যত ভক্তি জীবনে উত্তরোত্তর দিন যায়, তত তার কৃষ্ণ প্রতি মন বুদ্ধির সময়টা বেশি লেগে যায়। তার মন বুদ্ধি সব কৃষ্ণ ভাবনাতেই স্থির থাকে এবং সে সর্বদা কৃষ্ণের সঙ্গ উপভোগ করে। জপ করে, ভগবানের ভোগ লাগায়, ভগবানের ভোগ রন্ধন করে, ভগবানের জন্য চাকরি করতে যাবে, ভগবানের জন্য ব্যবসা করতে যাবে, এবং ভগবানের ভক্তরা সব পরিবারের সদস্যরা মিলেমিশে আনন্দে থাকবে ভগবানকে কেন্দ্র করে। এইটা। আচ্ছা, তো এই পর্যন্ত 9টা শ্লোক আমরা পড়লাম। এখন 13দশ অধ্যায়ের মহিমা আমরা শ্রবণ করব। হ্যাঁ, এই স্টোরিটা শুনে যান। সব তো 5:30 বাজে। আচ্ছা, একান্ত ইয়ে থাকলে যান, বলবো। আর এরপর 13দশ অধ্যায়ের কাহিনী। আচ্ছা,
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কাহিনী। শোনো সবাই, স্টোরিটা মন দিয়ে শুনবে। হ্যাঁ, স্টোরিটা চলাকালীন প্রশ্ন করব, উত্তর দেবে, নাম টাম ধরবো, কার কি নাম, এটা ওটা, ঠিক আছে? ত্রয়োদশ অধ্যায় কি? গীতাতে 18টা অধ্যায় আছে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কাহিনী, মহিমা। পড়লে কি হয়, ত্রয়োদশ অধ্যায় পড়লে কি লাভ হয়, শোনো। মহাদেব বললেন, হে পার্বতী, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অসীম মাহাত্ম্য শ্রবণ করো। এই মাহাত্ম্য শুনলে তুমি অতীব আনন্দিত হবে, তোমার হৃদয়ে আনন্দ হবে। এই স্টোরিটা শুনলে, গল্প শুনতে কার না ভালো লাগে? মহাদেবও বলছে এই কাহিনীটা শুনলে দেখো না তোমার কত আনন্দ হয়। দক্ষিণ ভারত, তুঙ্গভদ্রা নামে একটা বিরাট নদী আছে দক্ষিণ ভারতে, তুঙ্গভদ্রা নদী। এই নদীর তীরে হরিহরপুর নামে এক সুন্দর শহর আছে। তুঙ্গভদ্রা নদী, হরিহরপুর শহর, তুঙ্গভদ্রা নদীর পাশে হরিহরপুর শহর। আচ্ছা, কোথায় এটা, কোন ভারতে, কোন নদী, শহর তুঙ্গভদ্রা। সেখানে হরিহর নামে শিবের একটা বিগ্রহ পূজিত হয়ে থাকে, সেই বিগ্রহের নাম হরিহর। আচ্ছা, বিগ্রহের নাম শিবের বিগ্রহ। এই শিবের দর্শনে কল্যাণকারী বস্তু লাভ হয়, এই শিবকে দেখলে কল্যাণ হয়। এই হরিহরপুরে হরি দীক্ষিত নামে সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনকারী এক অতি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করত, যার নাম হরি দীক্ষিত। হরি দীক্ষিত একজন ব্রাহ্মণ, হরি দীক্ষিত, হ্যাঁ, হরিহরপুর জায়গাটাতে বাস করে হরি দীক্ষিত। আচ্ছা, তাহলে জায়গার নাম হরিহরপুর, শিবের বিগ্রহটার নাম হরিহর, ওই দীক্ষিত ভক্তটা ব্রাহ্মণটার নাম কি, হরি দীক্ষিত। আচ্ছা, নদীটার নাম তুঙ্গভদ্রা, কোন ভারত, দক্ষিণ ভারত। আচ্ছা, তা হরি দীক্ষিত নামে সরল আর অনাড়ম্বর জীবন, সরল ব্যক্তি, খুব আড়ম্বর নেই জীবনে, সরল সাদাসিধা ব্যক্তি, অতি পণ্ডিত কিন্তু ব্রাহ্মণ বাস করত। তার স্ত্রী ছিল অতি দুরাচারী, খারাপ স্ত্রী। হীন শ্রেণীর কাজের জন্য লোকেরা তার স্ত্রীকে দুরাচারী বলে ডাকতো। হীন শ্রেণীর কাজ করত, খারাপ কাজ করত স্ত্রীটা, তাই স্ত্রীকে লোকজন বলতো দুরাচারী, খারাপ আচরণ। সব সময় সে তার স্বামীর সঙ্গে গালিগালাজ করত, এইভাবে কথা বলতো, স্বামীর সঙ্গে কখনো সে বিশ্রাম নিত না। স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে সবসময় সে রূঢ় ব্যবহার করত, এবং সে তার কাম পিপাসা চরিতার্থ করতে পর পুরুষের কাছে ছুটে চলে যেত। এছাড়াও সে বিভিন্ন রকমের মাদকাসক্ত ছিল, স্ত্রীটা খারাপভাবে জীবন কাটাচ্ছে। তো শহরাঞ্চলে দিন দিন জনাধিক্য ঘটায় সে তার প্রেমিকাদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার জন্য বনের মধ্যে একটা কুটির নির্মাণ করেছে, যে শহরে ঠিক জমছে না, সবাই দেখে ফেলছে, নিন্দে করছে, বাধা আসছে অনেক, চলো সবাই মিলে চলো বনে যাই, ওখানে আরামায়েশ হবে বলে একটা কুটির বানিয়েছে। তো একদিন রাত্রিতে সে খুবই কামার্ত ছিল এবং কাম প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করার মতো কোনো পুরুষ পাচ্ছে না, যা দিয়ে কাম লালসা মেটাবে। না পেয়ে বনের মধ্যে তার মিলনস্থলে যদি কোনো প্রেমিকার সন্ধান পাওয়া যায়, সেই আশায় সেখানে বসে আছে, বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেখানেও সে কাউকে না পেয়ে কামের তীব্র দহন জ্বালায় বনের মধ্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগলো, যদি তার কাম পিপাসা চরিতার্থ করার মতো কোনো পুরুষ সে পায়। খোঁজ লাগাচ্ছে রাত্রেবেলা, তো এই আশায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ এমনিভাবে ঘুরে বেড়ানোর পর দেখলো তার দেহ ইন্দ্রিয় আর মন দহন জ্বালায় এত জ্বলছে যে সে তাদের কাম পিপাসা নিবৃত্ত করতে না পেরে হতভম্বের মতো বনে পড়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। কিছুক্ষণ এমনিভাবে ঘুরছে, কাউকে পাচ্ছে না। তা এই অবস্থায় সে দেখতে পাচ্ছে, দেখলো তার দেহ ইন্দ্রিয়, তার মন কামের জ্বালায় এত জ্বলছে, সে তাদের কাম পিপাসা নিবৃত্ত করতে না পেরে বনে পড়ে পড়ে কাঁদছে মেয়েটা। তার কান্নার রব শুনে এক ক্ষুধার্ত বাঘের ঘুম ভেঙে গেছে, যে কে কাঁদছে বনের মধ্যে, ক্ষুধার্ত বাঘ, হ্যাঁ, যে কিনা মানুষ খেয়ে ফেলে, সেই বাঘটা জেগে উঠেছে বনের মধ্যে। তা জেগে উঠে বাঘটা দ্রুত সেই স্থানে পৌঁছালো যেখান থেকে শব্দটা আসছে,
বাঘের আগমনের শব্দ শুনে কামার তার নাড়ি উঠে পড়ল এবং মনে মনে ভাবলো নিশ্চয়ই কেউ তার প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে আসছে। সে দেখলো একটা বাঘ তার সামনে হাজির। বাঘটা তার তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে তাকে চিড়ে ফেলতে উদ্যত হলো। বাঘ হিংস্র জাতি। তখন সে কামার্তা নারীটি বলল, হে ব্যাঘ্র, নারীটি বলছে, তুমি কেন আমাকে হত্যা করতে এখানে এসেছো? এর উত্তর আগে দাও। আমাকে মারতে এসেছো কেন? এর উত্তরটা দাও, তারপর আমাকে হত্যা করো। পশুরাজ সেই দুরাচারী নারীকে হত্যার কাজে বিরত হয়ে হেসে উঠল। তারপর সে এই কাহিনীটা বলছে, এই বাঘটা বলছে, দক্ষিণ দেশে মালাপহা নামে একটা নদী আছে এবং এর তীরে মণিপর্ণ নামে এক শহর আছে। সেখানে পঞ্চলিঙ্গ নামে ভগবান শিবের এক বিখ্যাত বিগ্রহ আছে। কোথায়? দক্ষিণ দেশ। বাঘটা একটা কাহিনী বলছে, শোনো। দক্ষিণ দেশ মালাপহা নামে একটা নদী, সেখানে তীরে নদীর ধারে মণিপর্ণ নামে একটা শহর। সেখানে পঞ্চলিঙ্গ নামে ভগবান শিবের একটা বিখ্যাত বিগ্রহ আছে, পঞ্চলিঙ্গ বিগ্রহ। সেই শহরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম হয়েছিল। ওই বাঘটা তার আগের জন্মের কাহিনী বলছে। সেই শহরে একটা ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম হয়েছিল। আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম আগের জন্মে, বাঘটা বলছে। এমন উচ্চ বংশে জন্ম হলেও আমি কিন্তু খুব লোভী ছিলাম। ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম, কিন্তু খুব লোভী। আমার নিজের ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যেমন ওই মেয়েটাকে বলছে, তোমার ইন্দ্রিয়ের ওপর তোমার নিয়ন্ত্রণ নেই, তুমি পাগলা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ, নিয়ন্ত্রণ নেই বলে। তা আমারও, আমি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম, এত উচ্চ পরিবারে জন্ম, কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়ের উপর আমার নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আমি লোভী ছিলাম। আমি নদীর তীরে বসে থাকতাম এবং যজ্ঞ করতে কোনো লোক এলে সে যদি যজ্ঞের কাজে অযোগ্য হয় তবু আমি তাদের যজ্ঞ সম্পাদন করতাম। ওই ব্রাহ্মণটা, হ্যাঁ, তা সে লোভী, কিন্তু অন্যদের যজ্ঞ করত। জড়বাদী বিষয়ী লোকদের বাড়িতেও আমি আহার গ্রহণ করতাম। বিষয়ী লোকেদের ঘরে গিয়ে খেত ব্রাহ্মণটা। যজ্ঞ, বিগ্রহ অর্চনার নামে আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ নিতাম। যজ্ঞ করে যা অর্থ নেওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি বেশি অর্থ আমি চেয়ে চেয়ে নিতাম। লোভী ব্রাহ্মণ, বাঘটা বলছে। এবং নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য সেই অর্থ ব্যয় করতাম, নিজের ইন্দ্রিয় সুখের কাজে লাগাতাম সেই টাকা পয়সাগুলো। যে সকল ব্রাহ্মণ কঠোরভাবে শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলতেন তাদেরও আমি সমালোচনা করতাম, মানে সাধু নিন্দা। ওই ব্রাহ্মণ বলছে, হ্যাঁ, যারা শাস্ত্রের নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলতো আমিও তাদের নিন্দা করতাম, সমালোচনা করতাম। কখনো কাউকে কিছু দান করতাম না। ধীরে ধীরে আমি বৃদ্ধ হলাম, চুল পেকে গেল, দাঁত পড়ল, দৃষ্টিশক্তি চলে গেল, কিন্তু তবুও আমার অর্থ সংগ্রহ আর সঞ্চয়ের লালসা দূর হলো না। হ্যাঁ, তাহলে এটা লালসা, এটা লোভ। অর্থ আরো বেশি বেশি জোগাড় করব আর সঞ্চয় করে জমা করে পাহাড় করব। একদিন ভুল ক্রমে আমি কয়েকজন নিষ্ঠুর আর দক্ষ প্রতারক ব্রাহ্মণের বাড়িতে কিছু খাদ্য ভিক্ষা করতে গেছি। ভুল করে গিয়ে পড়েছি। কাদের বাড়ি? না, নিষ্ঠুর আর একজন দক্ষ প্রতারক, এক্সপার্ট প্রতারক, প্রতারণায় এক্সপার্ট যিনি, তার বাড়িতে কিছু খাদ্য ভিক্ষা করতে গেছি। ব্রাহ্মণটা বলছে, আমার উপর তার কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে। একটা কুকুর আমার পা কামড়ে নিয়েছে, আমি পড়ে গিয়ে মরে গেলাম। তারপর থেকে আমি এই বাঘের দেহ লাভ করে এই বিপদ সংকুল বনে বাস করছি। লোভী ব্রাহ্মণ হয়ে গেল পরের জীবনে বাঘ। এটা শিবজি পার্বতীকে বলছেন, একইভাবে এটা নারায়ণ লক্ষ্মী দেবীকে বলছেন। এই কাহিনী ঘটে যাওয়া কাহিনী। আর যেহেতু ব্রাহ্মণ ছিল, যাগযজ্ঞ মন্ত্র জানতো, সেই জন্য পূর্বজন্মের কাহিনী স্মরণে আছে, যদিও সে বাঘ দেহে আছে। আচ্ছা, সৌভাগ্যবশত আমি আমার গত জন্মের কথা মনে করতে পারছি, বাঘটা বলছে। এই জন্মে আমি কোনো ভক্ত, সন্ন্যাসী বা সাধ্বী নারীকে আক্রমণ করি না।
এই বাঘ অবস্থায় আমি যদি দেখি, আমার আগের জন্মে তো আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম, আমার কিছু জ্ঞান মনে আছে, শাস্ত্রের জ্ঞান আমি জানি। শাস্ত্র যারা সুন্দর মানতো আমি তাদের সমালোচনা করতাম বলে ব্রাহ্মণ থেকে এখন বাঘ হয়ে গেছি। তাহলে সাধু নিন্দা করলে কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছেন? এই জলজান্ত উদাহরণ। শিবজি পার্বতীকে বলছে, হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম, তোমার স্থানে অপরাধে নাইকো এড়ান। ওই অপরাধের ফল এটা। তাই বলছে এই জন্মে কিন্তু আমি আর ওটা করি না, যদিও আমি বাঘ। বলছে কি, আমি যদি দেখি কোনো ভক্ত, কোনো যদি সন্ন্যাসী বা কোনো সতী সাধ্বী নারী, তাহলে আমি আক্রমণ করি না। শুধু পাপী আত্মা যারা, অসতী নারী, তাদের আমি খাই। তুমি হলে সবচেয়ে অসতী আর পাপী নারী, তাই তোমাকে দিয়েই আমার মধ্যাহ্ন ভোজন সম্পন্ন করব। হ্যাঁ, তুমি আমার দুপুরের প্লেটে চলে এসো তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ, কাহিনী শেষ করে বাঘটা সেই পাপী নারীকে খেয়ে ফেললো। যে অনেক কাহিনী হয়েছে, পেটে ছুঁচো ডন মারছে, ছুঁচো না, কি ডন মারবে? হ্যাঁ, বাঘের পেটে কি ডন মারবে? ছুঁচোই হবে। হ্যাঁ, বাঘের পেটে হায়না ডন মারছে। তা বলছে আমার পেটে হায়না ডন মারছে, তাড়াতাড়ি এসো, প্লেটে এসো। তা খেয়ে ফেলেছে মেয়েটাকে। এরপর যমদূতেরা তাকে দুয়ার নামক নরকে নিক্ষেপ করলো, ওই মেয়েটাকে দুয়ার নামক নরক সেখানে ছুঁড়ে ফেললো। সেখানে কি দশা হচ্ছে মেয়েটার? মল মূত্র আর রক্তের সরোবর হলো এই দুয়ার নরক। কি আছে? মল মানে কি? আচ্ছা, মূত্র মানে কি? আর রক্ত মানে কি? এইগুলোর একটা সরোবর আছে দুয়ার নামক নরকে। ওই নরকের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কেন? নিকৃষ্ট নোংরা জীবনযাপন করলে ওই নরকের নোংরা জায়গায় ফেলে দেবে। তোমার যেরম বাসনা সেরম জায়গা পেয়েছ। তা সেই নোংরা স্থানে তাকে 10 কোটি কল্প থাকতে হয়েছে। 10 কোটি কল্প তাকে থাকতে হয়েছে। তারপর তাকে সেখান থেকে রৌরব নরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এবারে ট্রান্সফার হচ্ছে, আসামি ট্রান্সফার করা হচ্ছে। হ্যাঁ, এবারে দুয়ার নরক থেকে যাচ্ছে রৌরব নরকে। যেমন পাপ তেমন তেমন শাস্তি। সেখানে তাকে 100 মন্বন্তর কাল থাকতে হলো। এরপর সে চণ্ডালিনী হয়ে এই পৃথিবীতে জন্ম নিল। চণ্ডালিনী, চণ্ডাল ঘরের মেয়ে। এবং আবার সেই পাপ পথে জীবনযাপন করে। তার এই পাপ কাজের জন্য তার কুষ্ঠ আর যক্ষা রোগ হয়। কুষ্ঠ রোগ, যক্ষা রোগ, এগুলো খুব ভয়ানক ভয়ানক আগের জন্মের পাপ কাজের ফসল। যাদের হয় এগুলো আগের জন্মের ভয়ঙ্কর কোনো খারাপ কাজ করে রেখেছে, তাই জন্য এটা হয়। হ্যাঁ, বড় বড় রোগগুলো। যার জীবনে যত বড় বড় রোগ আসছে, জানবেন কৃষ্ণ ইচ্ছা করে দিচ্ছে না, তোমারই কর্মের ফল তোমাকে দিচ্ছে। যার যা যা আছে খোলের খবর সে জানে। হ্যাঁ, কাউকে জানাবে কি করে? জানাতে পারবে না। কিন্তু যার যা খোলের খবর সে জানে। হ্যাঁ, এবং সেটা আগের একটা জন্মের পাপের ফসল এই জন্মে উঠছে। যেমন আগের বছরে যা ধান চাষ করেছিলে, এই বছরে সেইটা ফুটিয়ে ফুটিয়ে খাচ্ছ রোজ জলে ধুয়ে। হ্যাঁ, আবার এই বছর ধান গাছ বুনে দিয়ে এসছো, পরের বছর ধুয়ে ধুয়ে খাবে ফুটিয়ে। একই জিনিস। আগের জন্মে আমরা যা পাপ করেছি তার ফসল এই জন্মের পাপ, সেই রোগ শোকগুলো। ঠিক আছে? ওকে। কারু দেখা যাচ্ছে সন্তান হচ্ছে না, কেন? পূর্ব জন্মে প্রচুর ওষুধ খেয়ে খেয়ে মেরে দিয়েছে। পোকামাকড় মারার মতো ভ্রূণ মেরেছে মাসে মাসে ওষুধ খেয়ে খেয়ে। যেমন কর্ম তেমন ফল। তা তোমার বাসনা মেরে দেওয়া, তোমার বাসনা সন্তান না চাইবো না, সন্তান নেব না, তা তোমার দেব না।
আরও তো ভালো হলো, তো তোমার তো ওষুধ খেতে হলো না মাসে মাসে কিনে কিনে। হ্যাঁ, শাস্ত্র বাক্য। হ্যাঁ, তো ওই পোকার মতো মেরে মেরে ফেলবে, দুদিন পরে পোকা হয়ে যাবে। তা শোনো, তা এই চক্রে মানুষ সব পাক খাচ্ছে। সংযমের অভাবে ভক্তি অনুশীলন করার মতো করে না বলে সংযম করতে পারে না। আর সেই জন্য ওই পোকামাকড় মারার মতো ওষুধ খেয়ে খেয়ে পোকামাকড় মারে, শরীরের ভেতরের পোকামাকড় মারে। হ্যাঁ, আর এই সব জঞ্জালে জড়িয়ে যায়, পাপে জড়িয়ে যায়। তাই এখানে বলছে সৌভাগ্যবশত আরেকবার সে হরিহরপুরের তীর্থে যায়। হ্যাঁ, কুষ্ঠ যক্ষা রোগ হয়েছে, হরিহর তীর্থে যায়। অম্বিকা দেবী মানে পার্বতীর মন্দির সন্নিকটে সে মহামুনি বসুদেবকে নিরত শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 13 অধ্যায় পাঠ করতে দেখল। যে একজন মুনি 13 নম্বর অধ্যায় পড়ছে, তার মুখে এই পাঠ শুনে সে আকৃষ্ট হলো এবং বারবার সেই পাঠ শুনল। এই পাঠ শোনার ফলে সে চণ্ডালিনীর দেহ ত্যাগ করে তার অতীব পাপপূর্ণ কার্যাবলীর প্রতিক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে গেল। ভগবান বিষ্ণুর মতো চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করে সে বৈকুণ্ঠে গমন করল। তাহলে এই যে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে পারছি না, কিন্তু তার করার উপায় আছে। কি? প্রতিনিয়ত ভগবানের সেবা, ভগবানের সঙ্গ, ভগবানকে নিয়ে জীবন কাটানো, গীতা রোজ পড়া। কিন্তু ওই মূল জায়গায় আমরা টাইম দিই না। গীতা রোজ পড়লে অটোমেটিক শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো জব্দ হয়ে যাবে, দমন হয়ে থাকবে, তারা বেশি লাফালাফি করবে না। তখন আর অত ওষুধপত্র খেতে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না। গীতা হচ্ছে আসল ওষুধ। পাপও হলো না নতুন করে, বরঞ্চ পূর্বের পাপও ডিলিট হলো, ইন্দ্রিয় সংযত থাকলো। সংযমে ঘি আগুন একসাথে থাকলো, গলল না। ক্লিয়ার? মূলে হচ্ছে গীতা পাঠ, রোজ গীতা পাঠ করতে হবে। রুচুক না রুচুক খাও তিতা, আর বুঝুন না বুঝুন পড়ুন গীতা। তবে এই সমস্ত সমস্যা থেকে বেরোনো যাবে। হ্যাঁ, না না, সব মহাজনরা বানিয়ে গেছে। আমি কে সব বানানোর? সব মহাজনরা বানিয়ে গেছে। আমার কিছু, মৌমাছি কি মধু বানায়? আচ্ছা ভালো করে বোঝো, মৌমাছি কি মধু বানায়? কি করে? যেখানে ওখান থেকে সব খুঁটে 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 নিয়ে আসে, এনে এক জায়গায় বমি করে ঢেলে রাখে। কিছুদিন পর লোক এসে আঁকশি দিয়ে গোঁজা মেরে মধু নিয়ে চলে যায়, তাই না? তা মৌমাছি কি মধু বানিয়েছে? মধুটা কি মৌমাছির? তাহলে আমার কি এগুলো জ্ঞান? এগুলো মহাজনদের জ্ঞান। ওকে, তারপর শোনো। তো এটা 13 অধ্যায়, প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ। আমরা কিছু শ্লোক অনুবাদ পড়ব, ঠিক আছে? যতটা সম্ভব 549 6টা পর্যন্ত পড়ব। তো 11 মিনিট টাইম। প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ। অর্জুন উবাচ প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ এতদ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব। শ্রী ভগবান উবাচ ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে এতদ যো বেত্তি তং প্রাহু ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ। অর্জুন বললেন, হে কেশব, আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান আর জ্ঞেয় এই সমস্ত তত্ত্ব জানতে চাইছি। ক্ষেত্র কি বলো?
ক্ষেত্রজ্ঞ কি আমায় বলো, পুরুষ কি বলো, প্রকৃতি কি আমাকে বলো, জ্ঞান কি আমাকে বলো, জ্ঞেয় কি আমাকে বলো, আমি জানতে চাই, আমাকে বলতে হবে। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে কৌন্তেয়, এই শরীরটা হচ্ছে ক্ষেত্র বা জমি নামে অভিহিত। যিনি এই শরীরকে জানেন তাকে বলে ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র সম্বন্ধে যে জানেন, এটা ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে যে জানেন তাকে বলে ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞং চাপিমাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর জ্ঞানং যত্তজ জ্ঞানং মতং মম। হে ভারত, আমাকেই সমস্ত ক্ষেত্রের, এটা একটা ক্ষেত্র, এটা একটা ক্ষেত্র, এটা একটা ক্ষেত্র, এটা একটা ক্ষেত্র, ওটা একটা ক্ষেত্র, এগুলো সব ক্ষেত্র, ওটা একটা ক্ষেত্র, এটা একটা ক্ষেত্র, এটা একটা ক্ষেত্র, এটা একটা ক্ষেত্র, প্রত্যেকটা দেহ এক একটা ক্ষেত্র। বলছে আমাকে সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে, অর্থাৎ সবগুলো দেহ সম্বন্ধে আমি জানি। কোন দেহে কখন কি ব্যথা হচ্ছে, কোন দেহে কোন যন্ত্রণা হচ্ছে আমি জানি, কোন দেহে কি আনন্দ হচ্ছে আমি জানি। আমাকে সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে। এবং ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, ক্ষেত্রজ্ঞ মানে ক্ষেত্র সম্বন্ধে যে জানে তাকে বলে ক্ষেত্রজ্ঞ। আর ক্ষেত্রটা কি না, এই জমি, এই দেহটা। বলছে ক্ষেত্র মানে এটা, আর এটা সম্বন্ধে যে জানে তাকে বলে ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে জানাটাকে বলে জ্ঞান। অর্থাৎ এই দেহ আর এই দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ ভগবান, এই দেহ সম্বন্ধে জানা, ভগবান সম্বন্ধে জানাকে বলে জ্ঞান। সেই জ্ঞানই আমার অভিমত, এটাই হচ্ছে জ্ঞান, এটাই আমার মত। তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক চযদ্দিকারি যতস্য যৎ সচ সো যৎ প্রভাবস্য তৎসমাসেন মে শৃণু। সেই ক্ষেত্র কি মানে জমিটা কি, তার কি প্রকার, তার কি বিকার, তা কার থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপটাই বাকি। মানে এই জমির সম্বন্ধে যে জানে সে হচ্ছে ভগবান। ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপটাই বাকি এবং তার প্রভাব কি, সেই সব সংক্ষেপে আমার কাছে শোনো, আমি বলবো। ঋষিভীর বহুধা গীতং ছন্দ বিবিধৈ পৃথক ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতু মদ্ভীর বিনিশ্চিতই। সেই ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান, ক্ষেত্র মানে জমি, ক্ষেত্রজ্ঞ মানে এই জমি সম্বন্ধে যিনি জানেন। ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান ঋষিগণ কর্তৃক বিবিধ, বেদ বাক্যের দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা আছে। বেদান্ত সূত্রে তা বিশেষভাবে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত সহকারে বর্ণিত হয়ে আছে, এগুলো শাস্ত্রে লেখা আছে। কৃষ্ণ বলছে, মহাভূতান অহংকার বুদ্ধির অব্যক্তমেব চ ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চচেন্দ্রিয়গোচরঃ ইচ্ছা দ্বেষ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতি এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম। পঞ্চমহাভূত কি কি? ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, বোম মানে মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু আর শব্দ, একে বলে পঞ্চমহাভূত। এই শরীর থেকে এক টুকরো মাংস নিয়ে 1 সপ্তাহ ফেলে রাখো, 2 সপ্তাহ ফেলে রাখো, কি হবে? মাটি হয়ে যাবে। তাহলে এই শরীরে মাটি আছে, প্রমাণ হলো। এই শরীরে কত জল বেরোচ্ছে? এই শরীরে 75% জল আছে, প্রমাণ হয়। সর্দি দিয়ে বেরোচ্ছে, প্রস্রাব দিয়ে বেরোচ্ছে, চোখ দিয়ে বেরোচ্ছে, মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে, কত কি দিয়ে জল বেরোচ্ছে, ঘামের মাধ্যমে বেরোচ্ছে, জল আছে, তার মানে প্রমাণ হলো। আচ্ছা, মাটি, জল, এর নিচে হচ্ছে অগ্নি। এই শরীরে যখন বেঁচে আছি আমরা, তখন থার্মোমিটার দিয়ে মাপছি, কখনো বাড়ছে কখনো কমছে, আবার যখন মরে যাচ্ছি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এতে অগ্নি আছে, প্রমাণ হলো। এমনকি ক্ষুধার অগ্নি জলে, হ্যাঁ, আচ্ছা, অগ্নি আছে। বায়ু, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যাচ্ছে আসছে, এই শরীরে 10 রকম বায়ু দিয়ে সারা শরীরটা চলছে।
প্রাণ, অপান, কূর্ম, ব্যান, এরকম 10 রকম বায়ু এই শরীরে আছে, যার দ্বারা, বায়ুর দ্বারা সারা শরীর সঞ্চালিত হচ্ছে। বায়ু আছে প্রমাণ হচ্ছে। যখন কেউ মরে গেল, ব্যাস আর ফুসফুস হচ্ছে না, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আর চলছে না। আচ্ছা, আর কি? শব্দ। যতক্ষণ বেঁচে আছে কথা বলছে, খুব গালিগালাজ দিচ্ছিল, হ্যাঁ, খুব গান দিচ্ছিল, এই প্রভু খুব গান দিচ্ছে। কিন্তু যখন পটল আলুর ঝোল হয়ে গেল, তখন আর জ্ঞান দেওয়া বন্ধ হয়ে, তার মানে কি শব্দ আর বেরোচ্ছে না। তার মানে আমাদের শরীরে শব্দ আছে, প্রমাণ হলো। এই সেই পঞ্চমহাভূত। আর কি আছে? অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত 10 ইন্দ্রিয়, মন, এগুলো আছে। ইন্দ্রিয়ের 5টা বিষয়, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, এই শরীরের ভেতরে আছে না? রূপ আছে, রস আছে, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ আছে। ইচ্ছা আছে, দ্বেষ, হ্যাঁ, মানে যেটা ভালো লাগে না দ্বেষ করে। আর কি? সুখ আছে, দুঃখ আছে এই শরীরের ভেতরে। সংঘাত আছে, অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের পরিণাম রূপ দেহ, চেতনা ও ধৃতি, এই সমস্ত বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো। এটা কি দিয়ে তৈরি? যেমন আমি যদি দিদিকে জিজ্ঞেস করি, এই দিদি তোমার এই ঘরটা কি দিয়ে বানিয়েছো গো? হ্যাঁ, কি দিয়ে বানিয়েছো? তা ও এখন বলতে লেগেছে, ইট ভাটা থেকে ইট এনেছি, ওই বিল্ডিং থেকে বালি এনেছি, ওখান থেকে অম্বুজা সিমেন্ট এনেছি, কি কংক্রিটও সিমেন্ট এনেছি, ওর দোকান থেকে কাঠ এনেছি, ওর দোকান থেকে বাঁশ এনেছি, ওর দোকান থেকে রড এনেছি, ওর দোকান থেকে প্লাস্টিক এনেছি, ওর দোকান থেকে চালা টালা এনেছিলাম, এনে এইটা বানিয়েছি। ওখান থেকে রাজমিস্ত্রি এনেছি, বানিয়েছি। এই এই কুয়ো থেকে জল নিয়েছি, কি এই পুকুর থেকে জল নিয়েছি, নিয়ে বানিয়েছি। একইভাবে কৃষ্ণ বলছে, সংক্ষেপে আমি বললাম এই শরীরের ভেতরে কি কি আছে। ওকে, এরপর কৃষ্ণ বলছে, অমানিত্য মদ্ভবিত্তমম হিংসা খান্তিরার্জবম আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মা বিনিগ্রহ ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য মনহংকার এব চ জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম অশক্তিরনভিসঙ্গ পুত্রদার গৃহাদিষু নিত্যং চ সমচিত্ত ত্বমিষ্টানিষ্টপত্তিষু ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তির অব্যভিচারিণী বিবিক্ত দেশ সেবিতম রতির্জন সংসদি আধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যতং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তম জ্ঞানং যদতন্যথা। এরপর কৃষ্ণ বলছে, অমানিত্য মানে নিজে মানের অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ আমাকে কেউ সম্মান করুক, গুণগান গাউক, যে চায় না তাকে বলে অমানিত্য, অমানি, নিজে মান চায় না। আমার কেউ মান যশ গৌরব বলুক, এটা যে চায় না তাকে বলে অমানি বা অমানিত্য, তার সেই গুণ। আর কি? দম্ভ শূন্যতা, মানে দাম্ভিক নয়, নম্র, অহংকারী, হ্যাঁ, গর্ব দম্ভ যার নেই তাকে বলে দম্ভ শূন্যতা, একটা গুণ। তাহলে প্রথম গুণ অমানিত্য, দ্বিতীয় গুণ দম্ভ শূন্যতা, তৃতীয় গুণ বলছে অহিংসা, হিংসা করে না অপর জীবকে, হিংসা করে গলা কেটে রক্ত ফচফচ করে বের করে দেয় না, তাকে বলে অহিংস। সহিষ্ণুতা মানে সহ্য শক্তি আছে, এটা একটা দিব্য গুণ। এরপর কি বলছে? সরলতা, সরল সে। আর কি? সদ্গুরুর সেবা করে। সদ্গুরুর দুটো সেবা হয়, একটা হচ্ছে বাণী সেবা, একটা হচ্ছে বপু সেবা। বপু মানে দেহ, সদ গুরুদেবের দেহ, হ্যাঁ, যত্ন করা, তার পোশাক আশাক কেচে দেওয়া, হ্যাঁ, তার কি দরকার দেওয়া, এটাকে বলে বপু সেবা। এটা বলে বপু সেবা। আর একটা কি সেবা হয়? বাণী সেবা। গুরুদেব বলেছে 4টে নিয়ম মেনে চলো, 16 মালা জপ করো, একাদশীতে 25 মালা জপ করো,
ভগবানের সেবা পূজা নিয়মিত আরাধনা করো, গীতা পাঠ করো, হ্যাঁ, প্রসাদ পাও, অন্য কিছু পেও না, হ্যাঁ, প্রচার কার্য সাহায্য করো, পারলে অর্থ দিয়ে, পারলে সময় দিয়ে, পারলে শক্তি দিয়ে, পারলে বুদ্ধি দিয়ে, পারলে জিনিসপত্র দিয়ে, যা কিছুভাবে পারো কৃষ্ণের কথা প্রচার যাতে ভালোভাবে করা যায় তাতে সাহায্য করো। না পারলে ঝাঁট দাও, না মট্টো সাহায্য করো প্রচার কার্যে। কি 2 বালতি জল এনে দাও, না মট্টো প্রচার কার্যে ভক্তরা জল খাবে, সাহায্য করো। এগুলো গুরুদেব বলে দিচ্ছে, এটাকে বলে এগুলো মেনে চলা। গুরুদেব আছে আমেরিকায়, কিন্তু আমি বাড়িতে বসে এগুলো করছি। এটাও প্রতিনিয়ত আমি গুরুদেবের সেবা করছি, কারণ আমি তার শিষ্য। তার দীক্ষা হয়েছে মানে তার কাছে গেছি মানে আমি তার শিষ্য। সারাটা জীবন আমি আমার ঘরে বসে থাকবো, গুরুদেব গুরুদেবের কাছে জায়গায় বসে আছেন, কিন্তু তার বাণী সেবা আমি প্রতি মুহূর্তে করে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এবং কি বলছে, যদি সন্তান মানুষ করো তাহলে গুরুদেব বলে দিয়েছে সন্তানকে কৃষ্ণ শিক্ষা দান করো, কৃষ্ণ প্রসাদ দাও তাকে, কৃষ্ণ ভাবনা করাও, তাকে করতাল বাজানো শেখাও, তাকে মৃদঙ্গ বাজানো শেখাও, তাকে ভগবানের আরতি করতে শেখাও, হ্যাঁ, তাকে ভগবানের মন্দির মোছাতে শেখাও, তাকে ভগবানের জানার জন্য স্কুল পাঠশালায় পাঠাও। সে সেই শিক্ষা পেয়ে এসে ভগবানকে জানবে, সেই জন্য তাকে বড় করো। হ্যাঁ, এগুলো গুরুদেবের বাণী সেবা, এগুলো করো। তাই বলছে সৎ গুরুদেবের সেবা। এরপর কি, শৌচ, আরেকটা দিব্য গুণ, মানে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। কেমন? সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলো, উঠে পায়খানা করলো, করে আবার সেই জামা পরে সারাদিন কাটাচ্ছে। এটা শৌচতা নয়, এটা অসুচি। অনেকেই এটা করে। ঘুম থেকে উঠলো, হ্যাঁ, পায়খানা বাথরুমে গেল, সে জামা কাপড় ছেড়ে, মানে কিছু না কিছু পোশাক পরে শৌচ, আমাদের যে মলমূত্র ত্যাগের কার্য করা উচিত, পোশাক ছাড়া করা উচিত নয়। তা সেই পোশাক ছেড়ে রেখে অন্য কিছু পরে করলো, কিন্তু সে স্নান করলো না, আবার গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো, বেলা 10টায় উঠলো। কি স্নান করলো না, ঘুমালোও না, কিন্তু বাড়ির সব কাজকর্ম করছে ওই হেগো কাপড়ে, স্নান করেনি। পায়খানা পরিষ্কার করার পরেই স্নান করে নিতে হয়, করলো না। তাহলে এগুলো অসুচি দেহে। এই জন্য পরিবারে রোগ, পরিবারে অর্থের অভাব, লক্ষ্মী আসে না, পরিবারে দুশ্চিন্তা, পরিবারে অ্যাক্সিডেন্ট, পরিবারে আইন আদালত, হ্যাঁ, পরিবারে কোর্ট কাছারি ঢুকে যায়, দুশ্চিন্তা, হ্যাঁ, অনিদ্রা, যত খারাপ খারাপ নেগেটিভ জিনিস পরিবারে ঢুকে যায়। সেই অসুচি অবস্থায়, হ্যাঁ, দুধ জাল দিচ্ছে গ্যাস জেলে, বাচ্চা খাবে। সকালে কে স্নান করে? বৈষ্ণবরা ছাড়া। তাহলে সকালবেলা কি করে? ওটাই তো করেছে। তার মানে সকালবেলা কে স্নান করে? বৈষ্ণব ছাড়া। কিন্তু সকালবেলা তো মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহলে মল ত্যাগ করে স্নান করতে হয়, এটা শাস্ত্রের নিয়ম। অ্যাটলিস্ট গলা পর্যন্ত ধুতে হবে, যদি চুল না ভেজাতে পারো গলা পর্যন্ত ধুতে হবে, এটা সুচিতা। তো আমরা যদি কোনোদিন 1 বার 2 বার 3 বারও যদি মল ত্যাগ করতে হয়, সেক্ষেত্রে 3 বারই আমরা স্নান করি, আমাদের কিচ্ছু হয় না। 3 বার 4 বারও স্নান করি। রাত্রি 11টা 12টায় স্নান করছি, ভোর 2টো 3টের সময় স্নান করছি, দুপুরে স্নান করছি, সন্ধ্যাবেলা স্নান করছি, যখন খুশি। শাস্ত্রের নিয়ম দিনে 3 বার স্নান করা, আমরা 3 বার 4 বার স্নান করি, কিচ্ছু হয় না শরীরে। তখন নিরামিষ খেয়ে বলেছে তো। তাই এটা শৌচ। আমি তো প্রত্যেকটা পয়েন্ট ভেঙে বলছি। শৌচ মানে কি? পোশাক পেয়ে প্রসাদ পেয়েছে, সেই পোশাকেই ভগবানের আরতি করছে, হবে না। পরিষ্কার পোশাকে ভগবানের কাছে যেতে হবে। হ্যাঁ, ঘুমিয়েছে যে পোশাকে, সেই পোশাকেই আরতি ভোগ লাগাচ্ছে, হবে না। ঘুমালে শরীর, এইটা তামসিক হয়ে যায় পোশাকটা। হ্যাঁ, সব তামসিক হয়ে যায়। আচ্ছা, এগুলো শৌচতা, পবিত্র রাখা, এগুলো বাহ্যিক পবিত্রতা। ভেতরের পবিত্রতা কি? এমনও তো ঘটে জগতের ব্যক্তিরা
রাত্রে স্বামী স্ত্রী মিলন করলো, সকালবেলা উঠে বাজারে চলে গেল পাঁটা কিনতে ব্যাগ নিয়ে। তা কি ও স্নান করেছে? সাথে আরেকটা ব্যাগে ঠাকুরের জিনিসপত্র আনলে ও স্নান করেছে? জীবনে করে না। ওই দুপুর 12টা 1টা বাজলে তবে স্নান হবে। এইভাবেই চলছে। হ্যাঁ, খাবার আগে স্নান করে দুপুরে। কিন্তু ভোরবেলা উঠে, ঘুম থেকে উঠে মাত্র মলমূত্র ত্যাগ, ব্রাশ করা, মলমূত্র ত্যাগ করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া, স্নান করে নেওয়া, নিয়ে সমস্ত ভগবানের সেবা কর্ম থেকে শুরু করে পরিবারের রন্ধন করা থেকে শুরু করে সব। এমনও আজকাল দেখা যাচ্ছে উনুনে রান্না করতে যাচ্ছে, গ্যাসে হোক বা এমনি জ্বালানিতে, জুতো পরে রান্না করছে। তার রোগ বাড়বে না ওই খাবার খেলে? কি হবে? আবার বড় বড় কথা, বৈষ্ণবরা এসে ভগবানের জন্য মন্দিরের জন্য দান নিয়ে গেল, কিন্তু কিচ্ছু খেলো না। খাবে কি করে? তুমি নিজে কি পোশাক ঠিক করে আছো? তুমি কি পায়খানায় গেলে স্নান করো? তা তোমার হাতে জল খাবে? বা কথা এসো, বিকালবেলা পায়খানা পেলো, তুমি কি পায়খানা করে স্নান করো? তা তোমার হাতে জল খাবে বৈষ্ণবরা? তারা তাদের সুচিতা নষ্ট করে যাবে তো। সুচিতা, তারা তো সর্বদা ভগবানকে আরাধনা করে, নিরন্তর তুলসী মালা হাতে নিয়ে জপ করে। তারা তো নিজেকে পবিত্র রাখে। এমনকি তারা প্রস্রাব ত্যাগ করলেও তারা তাদের সেই অঙ্গটাকে ধুয়ে ফেলে। কেন? যাতে পোশাকটা নষ্ট না হয়। ওই পোশাকে মূত্রের ফোঁটা পড়লে তো নষ্ট হয়ে যাবে, পোশাকটা অপবিত্র হয়ে যাবে। মূত্র ত্যাগেই তারা এত নিয়ম মানে, এত সুন্দরভাবে নিজেকে ধরে রাখে। তাহলে কি শাস্ত্রের কঠোরভাবে তারা সুন্দরভাবে জীবনটা কাটায়। কিন্তু জগতের সবাই কি সেটা করছে? তাই এই শৌচতাতেই হেরে যাচ্ছে। আচ্ছা, আর কি, যে পোশাক একবার পরে সেই পোশাক দ্বিতীয়বার পরা যায় না। জল, বায়ু আর অগ্নিতে যদি না যায় ওটা আবার পরা যাবে না, পড়তে নেই। তাতে রোগ বাড়বে। চামড়ার রোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রোগ বাড়তে থাকবে। আচ্ছা, স্থৈর্য মানে কি? স্থিরতা। যে পরম সত্যকে অবলম্বন করে স্থির আছে, টলে যাচ্ছে না। পরম সত্য ভগবান, তার এই পথকে ধরে স্থির আছে, টলে যাচ্ছে না। সুখে দুঃখে টলে যাচ্ছে না, সম্মানে অপমানে টলে যাচ্ছে না, বিচলিত হচ্ছে না। স্থিরতা, তাকে বলে স্থৈর্য। আরেকটা গুণ, বৈষ্ণবের 26টা গুণ আলোচনা হচ্ছে এখানে। হ্যাঁ, ইয়েস, কারণ ওটা ছেড়ে রাখলেই ব্যাপারটা কি ঘটে জানেন? আমরা মনে করো একটা মশা মারলাম, ভালো করে বুঝবে, ভালো করে বোঝো, বিজ্ঞানটা বোঝাচ্ছি এবারে কেন ছাড়ে খাড়ে কথাটা বলেছে। আমরা মনে করো একটা মশা মারলাম, মশাটা 5 দিন বাঁচার কথা ছিল, কিন্তু কোনো একটা মানুষ সেই মশাটাকে 2 দিনে মেরে দিল। বাকি 3 দিন কিন্তু অশরীরী আত্মা হয়ে ঘুরে বেড়াবে বাতাসে, কোনো দেহ পাবে না। 3 দিন অশরীরী আত্মা হয়ে সূক্ষ্ম বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই সমস্ত ঘেমো, পড়া, যে সমস্ত ছাড়া জামা কাপড়, ওই সবের মধ্যে ও থাকার জায়গা ওর। কি এই সন্ধ্যা বুলে যাওয়া কাপড় পরতে নেই কেন? কারণ সন্ধ্যার সময় ওই সমস্ত অশরীরী আত্মাগুলো, নেগেটিভ এনার্জিযুক্ত আত্মাগুলো সব ওই জামা কাপড়, বিভিন্ন রকম ঘর কেন নোংরা রাখতে নেই? এই জন্য, নোংরা ঘর থাকলে সামান্য পিঁপড়েই এসে হাজির হয়ে যায়, যাদেরকে চোখে দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু এমনও অনেক জিনিস এসে হাজির হয়ে যাচ্ছে যাদেরকে তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না। যেমন তুমি একটা বিছানায় ঘুমিয়েছ, সেই ঘুম থেকে উঠে রাত্রে ঘুমালে, ধরো ভোর 2টোর সময় উঠেছ, উঠে তুমি ঘুম ভেঙে গেছে, উঠেছো, আবার দেখছো ঘুম পাচ্ছে, আবার ঘুমিয়ে পড়েছো ওই বিছানাতে। ওই দিন তোমার ওই বিছানায় শোয়ার পরে স্বপ্ন হবে। কারণ
ওই অপবিত্র বিছানায় যেই ঘুমাবে ওর মধ্যে সমস্ত অপবিত্র নেগেটিভ এনার্জি ভরে আছে, ওরা তোমার স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে তোমার শরীরে ঢোকার চেষ্টা করবে। কিন্তু কি করতে হবে, আমাকে বিছানা পরিষ্কার করে টান টান করে ঝেড়ে, বাতাস দিতে হবে, ঝেড়ে, কাপড় দিয়ে ঝেড়ে বা উপরের জিনিসটা তুলে ফেলে দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে বাতাস দিয়ে হয় পরিষ্কার করে দাও, বা বিছানার কুয়ারটা ঝাড়ো। এই বাতাস পবিত্র করার ক্ষমতা রাখে, বাতাস পবিত্র করে দেবে, দিয়ে আবার পাতো, পেতে ঘুমানোর একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে, ঘুমাও। কিন্তু ওই অসুচি পোশাকে অসুচি বিছানায় আবার ঘুমালে এই গন্ডগোলগুলো হবে। ইয়েস ইয়েস, আবার পরিষ্কার করে শুতে হবে, ঝেড়ে ঝুড়ে, একটু কাপড় দিয়ে গামছা দিয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে তারপর আবার শুতে হবে। স্বপ্নগুলো আসবেই, কিন্তু তুমি রাত্রে ঘুমিয়েছো, সরাসরি সকালে উঠেছো, কোনো স্বপ্ন, বাজে স্বপ্ন আসেনি। এগুলো সায়েন্স, এগুলো বিজ্ঞান, এগুলো বিজ্ঞান। বা মনে করো তুমি সারা রাত শুয়েছো, তারপরে উঠে গেছো, গিয়ে কাজকর্ম করেছো, মনে হচ্ছে 10টার দিকে, সকাল 10টার দিকে মনে হচ্ছে একটু বিশ্রাম নিলে ভালো হয়, তুমি ওই বিছানায় শোবে, তোমার স্বপ্ন আসবে, ওই সকাল 10টার সময়তেই স্বপ্ন আসবে। ঘুমটা ভালো ঘুম হবে না, আজে বাজে ব্রেনের মধ্যে ঘুরবে। না না, এই বিছানার এই ওয়ারটা তুলে একটু ঝেড়ে নিয়ে আবার পেতে দাও, বাতাস পবিত্র করে দেয়। হ্যাঁ, কাপড় দিয়ে ঝেড়ে দাও, একটু একটু শুদ্ধ জল নিয়ে ছড়িয়ে দাও, ওং বিষ্ণু ওং বিষ্ণু ওং বিষ্ণু, ভগবানের নামে পবিত্র হয়ে যাবে। কেন বলে ছোড়া ঝাঁট? এই জন্য ভোরবেলা লক্ষ্মী দেবী ঘরে ঢুকতে চায়, আমাদেরকে কৃপা করার জন্য ভোরবেলা লক্ষ্মী দেবী ঘরে ঢুকতে চায়। কিন্তু ঘরে ঢুকবে কি, এসে যদি দেখে ঝাঁট পড়েনি, নোংরা ধুলোধালা পড়ে আছে, নেগেটিভ এনার্জি ঢুকে আছে, লক্ষ্মী দেবী ঢুকবে না। ঝাঁট পড়েনি, জল ছড়া পড়েনি, লক্ষ্মী দেবী ঢুকবে না। ইয়েস, গোবর পবিত্র জিনিস, আগেই দিতে হয়। এই জন্য, কারণ লক্ষ্মী দেবী সূর্যটার আগে আসে, এই জন্য গুরুজনদের বাক্য ফেলনা নয়, সব শাস্ত্র বাক্য। ওই জন্য আগে রোগ কম ছিল, এখন রোগ বেশি। হ্যাঁ, রাতের পোশাক পরে ঘুমালো, সেই পোশাক বাথরুমে পরে চলে গেল, গিয়ে ওটা ছেড়ে রেখে পায়খানা করে আবার ওটা পরে নিল, বাথরুমেই পরে এসে রান্না করছে, চাকরি যাবে স্বামী। শৌচতার অভাব, এটা বাইরের শৌচতা গেল, ভেতরের শৌচতা কি? মন দিয়ে নোংরা চিন্তা করা, চোখ দিয়ে খারাপ দৃশ্য দেখে ভেতরটা অপবিত্র করা। মন বুদ্ধি অপবিত্র যাদের, তারাই ওই যে সমস্ত আরজিকর কাণ্ড ওইসব হচ্ছে। কি জন্য? ভেতরের অপবিত্রতার থেকে সেরকম আচরণ করিয়ে ফেলছে, ভেতরের অপবিত্রতা থেকে। চোখটা ভগবানকে দিতে হবে, ভগবানের বস্তুতে দিতে হবে। তাদের ভেতরটা অপবিত্র, তো সেই জন্য ওই দস্যু বৃত্তি তো এটা। আচ্ছা, এটা গেল শৌচতা। এবারে আত্মসংযম, নিজেকে সংযত রাখা, কথা বলায় সংযম, চিন্তায় সংযম, চলাফেরা খাওয়া দাওয়ায় সংযম, নিদ্রাতে সংযম, সব কিছুতে। হ্যাঁ, জড় সুখ নেওয়ার প্রতি সংযম। অসংযতভাবে জড় সুখ নিয়ে যাচ্ছে, আয়ু কমে যাবে ধীরে ধীরে, চোখের ব্যাটারি তাড়াতাড়ি নেমে যাবে, হাড়ের ব্যাটারি তাড়াতাড়ি নেমে যাবে, হ্যাঁ, বুদ্ধির ব্যাটারি তাড়াতাড়ি নেমে যাবে, স্মৃতিশক্তির ব্যাটারি তাড়াতাড়ি নেমে যাবে, বেশি দিন টিকবে না দেহটা। কেন? অসংযতভাবে জড় সুখ নিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। হ্যাঁ, অনেকে তো এক দিনে 2-3 বার জড় সুখ নিচ্ছে, অনেকে রোজ জড় সুখ নিচ্ছে। তো যে যত গ্যাপ মেনটেন করতে পারবে সে তত বেশি দিন বাঁচবে, তার চোখ তত বেশি দিন ভালো থাকবে, তার আয়ু বেশি দিন টিকবে, তার সব কিছু ভালো থাকবে। এগুলো শাস্ত্রের বাক্য। তাই আত্মসংযম, নিজেকে সংযত রাখা।
এরপর কি ইন্দ্রিয় বিষয়ে বৈরাগ্য। এক একটা পয়েন্ট নিয়ে 10 ঘন্টার ক্লাস নেওয়া যায়, এক একটা পয়েন্ট নিয়ে। ইন্দ্রিয় বিষয়ে বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয়, চোখ একটা ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ করতে চাইছে, রূপ, ভালো ভালো রূপ ভোগ করতে চাইছে চোখ। সংযম, কান আজে বাজে জিনিস শুনতে চাইছে, ভগবানের কথা শোনা ওকে। চোখ, কান, নাক, হ্যাঁ কেউ নাক দিয়ে তো ড্রাগস নিচ্ছে, কিন্তু নাক দিয়ে ভগবানের এই যে ধূপ, চন্দন, সুগন্ধ এগুলো নাও, ভগবানের প্রসাদী ঘ্রাণ নাও। যেমন আমরা নৃসিংহদেবের আরতি করে হাতে সবার ওই সুগন্ধিটা ঘষে দেওয়া হয়, সবাই ঘ্রাণ নেয়। তাহলে কি নাককে জব্দ করা হচ্ছে, ভগবানের প্রসাদে ইন্দ্রিয় জব্দ হয়ে যায়, ইন্দ্রিয় তখন ওই ড্রাগসের পিছনে আর ছুটবে না। ইয়েস। জীব, জীব সবসময় বাজে জিনিস খেতে চাইছে, তাকে ভগবানের প্রসাদ দাও, ও জব্দ হয়ে যাবে, দিনের পর দিন ভগবানের প্রসাদ দিলে ও জব্দ হয়ে যাবে। তার মধ্যে জিহ্বাবতী লোভময় সুদুর্মতি, তাকে যেটা কঠিন সংসারে, সেই জন্য কৃষ্ণ করেছে কি, কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বাকে জয়, সপ্রসাদ অন্ন দিলা ভাই। নিজের প্লেটের জিনিস আমরা কাউকে দিতে চাই, ওটা আমি নিয়েছি আমি খাবো, হ্যাঁ, কিন্তু কৃষ্ণ এত দয়াময়, নিজের প্লেটের জিনিসটা আমাদের দিয়ে দিচ্ছে, সপ্রসাদ অন্ন দিলা ভাই। সেই অন্ন অমৃত পাও, রাধা কৃষ্ণ গুণ গাও। যার নুন খাচ্ছ তার গুণ গাওয়া তো ধর্ম নাকি? তাই যার প্রসাদ পাচ্ছ তাই রাধা কৃষ্ণ গুণ গাও। যার নুন খাচ্ছ, খেয়ে জীবকে জব্দ করছো, নইলে তোমার এই জীব তো বলছিল পাঁঠার বিরিয়ানি খাবো, কি ভক্ত হওয়ার আগে বলছিল না? কিন্তু ভক্ত হওয়ার পর জীব জব্দ হয়ে গেল কি করে? ওই সপ্রসাদ অন্ন দিলা ভাই, করিবারে জিহ্বা জয়, সপ্রসাদ অন্ন দিলা ভাই। সেই অন্নামৃত পাও, রাধা কৃষ্ণ গুণ গাও, প্রেমে ডাকো চৈতন্য নিতাই। তাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বৈরাগ্য। আর কি? অহংকার শূন্যতা। অহংকার করো না, এটা আমার, এটা আমি বানিয়েছি, এটা আমি করেছি, আমি খাচ্ছি তাই খাচ্ছি, অহংকার। কিন্তু যার এই অহংকার নেই সে জানে সব কৃষ্ণের দয়াতে হচ্ছে। কৃষ্ণ জ্ঞান দিচ্ছে বলে না চাকরিটা করতে যাচ্ছি, কৃষ্ণ জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছে বলে না ডাক্তারি পাশ করেছি। কৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে এখানে আমার ভেতর থেকে যদি সুইচ টিপে দিত যে এই তোকে মূর্খ পাগলা বানিয়ে রাখবো, তোমার ওই বিদ্যে বুদ্ধি কোথায় লাটে উঠে যেত। হ্যাঁ, ভেতর থেকে সুইচ বন্ধ করে রেখেছে, বিদ্যের সুইচটা বন্ধ করে রেখেছে, কি করবি কর। কত ডাক্তার দেখা যায় কিচ্ছু হচ্ছে না, কেন? কেন হচ্ছে না কেন? যদি সব সমাধান হবে। হ্যাঁ, তাই ডাক্তার তিনি যদি সেই ডাকে সাড়া দেয়, ওই তার প্রতিনিধিরূপী ডাক্তার এসে তোমায় করতে পারবে। কিন্তু সে যদি বলেন না সুইচটা বন্ধই থাকবে, ও কোনো ডাক্তার কিচ্ছু করতে পারবে না। খুব অহংকার করছে, আমার খুব বুদ্ধি, আমার খুব জ্ঞান, আমার পেশির শক্তি খুব। ওই অহংকার ভেঙে দিতে একটা সেকেন্ড কৃষ্ণের কাছে। ভেতর থেকে পরমাত্মা যদি এক্ষুনি সিগন্যাল মারে, তুই ওই পেশি দিয়ে খুব বল দেখাচ্ছিস, লোকের ঘুষি মারছিস, তোর হাত প্যারালাইজড হয়ে যাক। কৃষ্ণ যদি একবার ভেতর থেকে ভেতরের সুইচটা বন্ধ করে দেয়, হাতের সুইচটা, হাতের পেশির সুইচটা যদি বন্ধ করে দেয়, নার্ভের সুইচটা যদি বন্ধ করে দেয়, ব্যাস তুমি নিজের জল নিজে তুলে খেতে পারবে না। অহংকার চুরমার হয়ে যাবে। কাঁচের গ্লাস যেরকম পড়লে টুং করে ভেঙে চলে যায়, ওই অহংকার চুরমার করে দিতে কৃষ্ণের একটা সেকেন্ড লাগে না। তাই কৃষ্ণের আরেক নাম গর্বভঞ্জন। গর্ব কৃষ্ণ সহ্য করে না, সব সহ্য করে, কিন্তু গর্ব, দম্ভ, অহংকার সহ্য করে না কৃষ্ণ। এই জন্য অহংকার শূন্যতা একটা দিব্য গুণ। আর কি? জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ আদির দোষ দর্শন। জন্ম মৃত্যু, জরা মানে বার্ধক্য, আর ব্যাধি মানে রোগ। বারবার জন্মানো, বারবার মরে যাওয়া, বারবার বুড়ো হওয়া, বারবার রোগ আসছে, এটা তালিমারি তো ওই রোগটা এসে হাজির, ওইটা তালিমারি তো আর একটা এসে হাজির। কোনটা তালি মারবেন? ওষুধ খেয়ে খেয়ে তালি মারা হচ্ছে তো। তাই এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি আসলে দুঃখ, আসলে দোষ, এটা দর্শন করতে শেখো, এটা কাটানোর জন্য ভক্তি অনুশীলন করো। একটু আগেই বললো তাকে অচিরেই এই মৃত্যুময় সংসার থেকে আমি উদ্ধার করি, যে মন বুদ্ধি দিয়ে আমার সেবায় লাগিয়েছে। এরপর কি বলছে? স্ত্রী পুত্র আদিতে আসক্তি শূন্যতা। স্ত্রী পুত্র এগুলো আসক্তির সবচাইতে গভীর জায়গা।
হ্যাঁ, যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব, মানে তুমি আসক্তিতে বেঁধে যাও, তোমার হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁট মেরে দেওয়া হলো। স্বামী স্ত্রীর প্রতি আসক্ত, স্ত্রীটা কোথায় গেল কোথায় গেল, কখন ফিরবে? আর স্ত্রী স্বামীর প্রতি আসক্ত, কখন ফিরবে? পুত্রের প্রতি আসক্ত, স্ত্রী পুত্রের প্রতি যে আসক্তি, কৃষ্ণ বলছে ওটা ভালো গুণ না, আসক্তি শূন্যতাটা দিব্য গুণ। তাই এখানে বলছে স্ত্রী পুত্র আদিতে আসক্তি শূন্যতা। খুব পুত্র পুত্র করছি, তার মানে ওই আসক্ত হয়েই আছো, ওটা ভালো ব্যাপার না, ওটার যে বাহবা দেওয়ার মতো কিচ্ছু না। আসক্তি শূন্যতাটাকেই বাহবা দেওয়ার মতো গুণ কৃষ্ণ বলছে এই শ্লোকে। স্ত্রী পুত্র আদির সুখ দুঃখে উদাসীন, স্ত্রী পুত্রের সুখ হচ্ছে তাতে খুব লাফালাফি করছো, স্ত্রী পুত্রের দুঃখ হচ্ছে তাতে তুমি একবার ভেঙে পড়েছো, ওটাও কৃষ্ণ পছন্দ করে না। উদাসীন থাকো, সাম্য অবস্থায় থাকো। সুখ এসছে সুখ এসছে, দুঃখ এসছে দুঃখ এসছে, আবার চলে যাবে, আবার সুখ আসবে, আবার দুঃখ আসবে, আবার সুখ আসবে দুঃখ আসবে, এতে পাগলা হওয়ার কি আছে? কৃষ্ণ ওটাকে পছন্দ করে। সুখ দুঃখে উদাসীন থাকো, হ্যাঁ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি ঠিক পথ দেখাবেন, ওই দুঃখ চলে যাবে, আবার সুখ আসবে, আবার দুঃখ আসবে, আবার সুখ আসবে দুঃখ আসবে, কিন্তু নিরন্তর ভগবানকে জানাও। সর্বদা সমচিত্তত্ব, সবাইকে সমান জ্ঞানে দেখো, যে সবাই জীব আত্মা, এ নারী ও পুরুষ এরম না, এ মুসলমান এ হিন্দু এরম না, এ জৈন এ খ্রিস্টান এরকম না, এ কুকুর ও বিড়াল ও মানুষ ও ব্রাহ্মণ এরকম না, সবাই জীবাত্মা, সমচিত্তত্ব। আর আত্মা কৃষ্ণের গায়ের অংশ, তাহলে কৃষ্ণকে সম্মান করো আর তাঁর দেহের অংশটাকে সম্মান করতে পারবে না? সমচিত্তত্ব। আর কি? আমার প্রতি অনন্যা আর অব্যভিচারিণী ভক্তি। অনন্যা, অনন্যা মানে কি? নয় অন্য। কৃষ্ণ বলছে আমার কাছেও যাবে, আবার বিভিন্ন দেবদেবীর কাছেও যাবে, ওটা আমার পছন্দ না। হ্যাঁ, কোনো স্বামী পছন্দ করে তুমি আমার কাছেও ইলেকট্রিক পড়াবে, বিল আমি দেবো, আবার অন্যর কাছে গিয়ে তুমি ইলেকট্রিক পড়াবে? পছন্দ করে কি? স্বামী কি চায়? অনন্যা প্রেম। হ্যাঁ, ওনাদেরকে প্রণাম করবেন, ভগবানকে সেবা করলে সব সেবা হয়ে যায়। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন ডালপালা পেয়ে যায়, এখন তুমি বলছো এই গাছটার বড় ডাল ওইটা, তা দে বড় ডালে জল দে, তার বড় ডালে জল দিলে লাভটা কি হবে? ওই বড় ডালের কাছেও নারায়ণ শিলা বসানো আছে, কি বুঝলেন? ওই বড় ডালটাও তো সেই গোড়ার সাথে যুক্ত, ওই বড় ডালের কাছেও ব্রাহ্মণ নারায়ণ শিলা নিয়ে গিয়ে আগে নারায়ণ শিলায় পূজা করেছে, তারপর বড় দেবতার পূজা দিয়েছে। তাহলে গাছের গোড়ায় জল ঢেলা হচ্ছে। কিন্তু নাক বেড় দিয়ে কান ধরছো কেন? সরাসরি ধরো, কৃষ্ণ এটা পছন্দ করে। নাক বেড় দিয়ে কান ধরা কৃষ্ণ পছন্দ করে না, সরাসরি। তাই এখানে বলছে অনন্যা ভক্তি, বলছে আমার প্রতি অনন্যা ভক্তি। তোমার প্রেম ভালোবাসাটা তো কিছু কৃষ্ণের প্রতি আর কিছু অন্য অন্যদের প্রতি, তার মানে ছোঁকানি ভাব আছে তোমার। হ্যাঁ, কোনো স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি কিছুক্ষণ থাকছে, আবার ছুক করছে, ও পাড়ার ছেলেটা তো বেশ ভালো, নতুন এসছে সোনারপুর থেকে কি কলকাতা থেকে, তার মানে কি? ছুকানি ভাব, এটা এটা অনন্যা ভক্তি নয়, এটা কৃষ্ণ সেটা বলছে আমার প্রতি অনন্যা আর অব্যভিচারিণী ভক্তি। এইটা তো ব্যভিচারী ভক্তি হয়ে গেল। ইয়েস, কৃষ্ণের পূজা, কৃষ্ণ তো গোড়া, কৃষ্ণ থেকে লক্ষ্মীনারায়ণ তৈরি হয়েছে, কৃষ্ণ থেকে 3 নারায়ণ তৈরি হয়েছে, কারণদক্ষায়ী বিষ্ণু, গর্ভদক্ষায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরদক্ষায়ী বিষ্ণু। আমি বোঝাচ্ছি, যেমন আপনার স্বামীর প্রতি আপনার প্রেম আছে, কিন্তু অন্যান্য পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, হ্যাঁ কি না? এটা কৃষ্ণের প্রতি প্রেম আর অন্যান্য সবার প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা, কিন্তু প্রেমের দাবি যেই আসে অমনি স্বামীকে স্মরণ হবে, হ্যাঁ কি না? একইভাবে প্রেমের দাবি যেই আসে অমনি কৃষ্ণ স্মরণ হবে, আর শ্রদ্ধা সম্মানের দাবি যেই আসে সবাইকে প্রণাম, সবাইকে নমস্কার। বোঝা গেল? ইয়েস,
কারণ কৃষ্ণের দেহ থেকে সবাই তৈরি। তুমি এই পেটে খাদ্য দিলে এই পেট থেকে খাদ্য তো এই হাতও পায়, হ্যাঁ কি না? কারণ এই পেটেরই অংশ এই হাত। প্রত্যেকটা আত্মা কৃষ্ণের দেহ থেকে তৈরি, প্রত্যেকটা আত্মার পাশে পরমাত্মা বসে আছে। তাই ভগবানকে দিলে সবাই সন্তুষ্ট হয়। যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে সবাই সন্তুষ্ট হয়, পেটে খাদ্য দিলে যেমন সারা শরীর, চোখ, মুখ, লোম, কূপ সবাই সন্তুষ্ট, কিন্তু সবাইকে দিলে কেউ সন্তুষ্ট না। হ্যাঁ, তুমি হাতকে দিচ্ছ, এই তুই খা, তুই ভালো করে খা, পেটের দেবো না আজকে, তুই ভালো করে খা, দিতে পারবে না? খেতে পারবে ও। একইভাবে কোনো দেবদেবী কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না। প্রশ্ন করুন, উত্তর পাবেন, গ্রন্থ পড়লে বুঝতে পারবেন। শাস্ত্র থেকে পরিষ্কার ভেঙে বলে দেওয়া আছে, কোনো দেবদেবীকে সরাসরি কোনো কিছু দিলে সে নেয় না, ওই নামে ওরম পড়ে থাকে, ও নেয় না। কিন্তু ওনাকে যদি ভগবানের প্রসাদ দাও, লাপিয়ে লাপিয়ে খাবে, আনন্দের সাথে খাবে। বোঝা গেল? শোনো, তাই বলছে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তি, আমার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি। তোমার ভক্তিটা ব্যভিচার হচ্ছে তো, ভেঙে যাচ্ছে তো। নিজের স্বামীর প্রতি আমরা বুঝলে, নিজের স্ত্রীর প্রতি বুঝলে বোঝা যাবে। হ্যাঁ, তখনই বোঝা যাবে। অব্যভিচারিণী ভক্তি কৃষ্ণ চায়। তাই যারা শুদ্ধ ভক্ত, যারা জ্ঞানী ভক্ত, তারা কিন্তু ওই সব ভণ্ডামি করে না, কেবল কৃষ্ণকেই দেয় গোটা জগৎ। আর শাস্ত্রের নির্দেশ এটা, সে কেন মন গড়া পথে যাবে? শাস্ত্র যেটা বলেছে সেটা সরলভাবে মেনে নিলেই তো হলো। আচ্ছা, নির্জন স্থান প্রিয়তা, অর্থাৎ শান্তশিষ্ট নির্জন স্থান তার পছন্দ হবে। হ্যাঁ, ডিস্কো হাঙ্গামা তার পছন্দ হবে না। আর কি, জনাকীর্ণ স্থানে অরুচি, যেগুলো অভক্ত বিষয় আশয়ী ব্যক্তি, সেই রকম জনাকীর্ণ হই হই জায়গা তার পছন্দ হবে না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নিত্যত্ব বুদ্ধি, আধ্যাত্মিক জ্ঞানগুলোই নিত্য জ্ঞান। এই যে শাস্ত্রের কথাগুলো, এগুলোই নিত্য জ্ঞান, এইটা তার ভালো লাগে, এটা ভালো গুণ। আর কি, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন অনুসন্ধান, তত্ত্বজ্ঞান দরকার, এইটা প্রয়োজনের জন্য খোঁজ করা, যে আমি তত্ত্বজ্ঞান কোথায় গেলে পাবো। যেমন আপনারা নামতে এসছেন তত্ত্বজ্ঞান নেবেন বলে, এটা ভালো গুণ। তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন অনুসন্ধান, কৃষ্ণ বলছে এই সমস্ত জ্ঞান বলে কথিত, এইগুলোই হচ্ছে মূল জ্ঞান। এবং এর বিপরীত যা কিছু তা সব অজ্ঞান, কৃষ্ণ বলছে। এর বিপরীত এখন যা যা টার্ম আলোচনা হলো, তার উল্টো যেগুলো, সেগুলো অজ্ঞান। যেমন অমানিত্য, তাহলে যারা সম্মান, নিজে যশ পাওয়ার আশা করছে, আমি রান্নাটা করলাম সারা দুপুর ধরে, স্বামী এসে খেলো, কিচ্ছু বললো না, হ্যাঁ ই কি রে, ই কি স্বামী না আসামি, একটু যশ গাইল না, তার মানে কি মান চাইছেন আপনি। কৃষ্ণ বলছে এটা অজ্ঞান। অমানিত্য এর বিপরীত যেটা, সেটা অজ্ঞান, অমানিত্যটা জ্ঞান। তাই যারা জ্ঞানী পুরুষ তারা কোনো কিছু করে মান যশ চাইবে না, যারা অজ্ঞানী পুরুষ তারা মান যশ চাইবে। নেক্সট বলছে, তাই বলছে যে যে পয়েন্টগুলো বলছে এগুলো জ্ঞান, আর এর উল্টোগুলো অজ্ঞান। তাহলে এগুলো যারা মেনে চলে তারা জ্ঞানী, আর এর উল্টো যারা করে তারা অজ্ঞানী। অমানিত্য মানে মান চায় না, এরা জ্ঞানী। যে মান যশ চায় সে অজ্ঞানী, এর উল্টোটা অজ্ঞান। কৃষ্ণ বলছে অর্জুন জানতে চাইলো জ্ঞান কি, অজ্ঞান কি, জ্ঞেয় কি, আমায় বলো। ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কি, প্রকৃতি কি, পুরুষ কি, বলো আমাকে ভেঙে ভেঙে। তা কৃষ্ণ বলছে ঠিক আছে, আমি সব বলবো, অপেক্ষা করো, সব বলছি। এখন বলছে দম্ভ শূন্যতা, দম্ভ করে না যারা, এটা জ্ঞানী। তাই দম্ভ অহংকার করে না, জ্ঞানী সে। আর যে দম্ভ অহংকার করছে, আমি করেছি, আমি করেছি, আমার আমার, ও বেটা অজ্ঞানী। অহিংসা, যারা অহিংসার পথে আছে, কারোর প্রতি হিংসা করে না, তারা জ্ঞানী। যারা হিংসার পথে আছে তারা অজ্ঞানী। সহিষ্ণুতা, সহ্য শক্তি আছে যাদের, তারা জ্ঞানী। সহ্য মোটে নেই, অজ্ঞানী। সরলতা, যাদের হৃদয় সরল, তারা জ্ঞানী। কিন্তু হৃদয় খুব একেবারে ধূর্ত, কুটিল,
হ্যাঁ, কি করে প্যাঁচ খেলবো সেই চিন্তা করে, জটিলা কুটিলার মতো, ওরা অজ্ঞানী। আচ্ছা, সদ্গুরুর সেবা জ্ঞানীরা করে, অসদ্গুরুর সেবা করে অজ্ঞানীরা। শৌচ থাকে যারা, তারা জ্ঞানী, যারা অশৌচ অবস্থায় জীবন কাটায় তারা অজ্ঞানী। পরিষ্কার? স্থৈর্য, যারা স্থির, অস্থির না, সুখে দুঃখে অস্থির না, সম্মান অপমানে অস্থির না, শীত গ্রীষ্মে অস্থির না, স্থির। সেই ভোর প্রচণ্ড শীতেও ভরে উঠছে, প্রচণ্ড বর্ষা হচ্ছে তাও ভরে উঠছে, প্রচণ্ড গরম হচ্ছে তাও ভরে উঠছে। যেমন প্রচণ্ড গরম বলে কি মায়েরা রান্না করতে যান না? যান। প্রচণ্ড শীত বলে কি রান্না করেন না? রুটি করেন না? করেন তো। তাহলে রান্নার ব্যাপারে যেমন স্থির, ঠিক তেমনি ভক্তি জীবনের ব্যাপারে যারা স্থির তারা জ্ঞানী, আর যারা অস্থির, ভাই বড্ড শীত পড়েছে, লেপের ঘুমোতো, মন্দিরে যাচ্ছে, কে রে? তাহলে যারা স্থির তারা জ্ঞানী, যারা অস্থির তারা অজ্ঞানী। নেক্সট, আত্মসংযম, নিজেকে সংযত রাখে তারা জ্ঞানী, আর যারা নিজেকে অসংযত রাখে তারা অজ্ঞানী। হ্যাঁ, ওই জন্যই তো অজ্ঞান, বহু জন্মের অজ্ঞান, শরীর অবিদ্যা জাল। না, তাহলে কারুর সহ্য হচ্ছে কি করে? তারা জ্ঞানী, আর যার সহ্য হচ্ছে না সে অজ্ঞানী। আত্মসংযম, নিজেকে সংযত রাখতে পারছে না, জ্ঞানী আর অজ্ঞানী। নেক্সট পয়েন্ট বলছে ইন্দ্রিয় বিষয়ে বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয়ের বিষয় এসছে, একটা কেক এসছে বাড়িতে, জীব বলছে সবটা আমি খাবো। তাহলে কি ইন্দ্রিয় বিষয়ে বৈরাগ্য নেই, যে সবাইকে দিই, যার ভাগে যেটুকু পড়বে সেটুখানিতে খুশি। তাহলে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে কেক, আর ইন্দ্রিয় জীব। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বৈরাগ্য নেই বলে সবটা একা চুরি করে খেয়ে নিয়েছে। কে খেলো খেলো, না খেলো না খেলো, এরকম পাবলিক আছে, প্রচুর এরকম পাবলিক আছে। তাহলে কি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বৈরাগ্য নেই? তো তাই অজ্ঞানী সে আছে। আমি উদাহরণের দ্বারা বোঝাচ্ছি, এরকম যে কোনো কিছু হতে পারে। একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি, বিয়ে বাড়ি সবাই গেছে, এখন কে কোন জায়গায় ঘুমাবে, জায়গা নিয়ে কাড়াকাড়ি হয় না? ভালো জায়গা, তার মানে কি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে ভালো জায়গা, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, কিন্তু বৈরাগ্য নেই। তাই জন্য বলছে আমি ওই জায়গাটায় শোবো, আমার পাশ বালিশটা লাগবে, আমার মাথা বালিশটা লাগবে, কার কি হলো না হলো দেখার দরকার নেই। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বৈরাগ্যের অভাব। এরকম কোটি কোটি উদাহরণ হতে পারে, দুটো একটার মাধ্যমে দিচ্ছি। তাই যারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বৈরাগ্যপূর্ণ তারা জ্ঞানী, আর যারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ে লাফালাফি করছে, কামড়াকামড়ি করছে, মারামারি, এখন বালিশি বালিশি হয়ে গেছে, বালিশ বালিশ নিয়ে মারপিট করতে করতে বালিশ খুলে সব তুলো চারদিক ময় উঠতেছে, দেখ রে। তা শোনো, হ্যাঁ, আচ্ছা, অহংকার শূন্যতা, যারা অহংকার শূন্য তারা জ্ঞানী, আর যারা অহংকার যুক্ত তারা অজ্ঞানী। জন্ম মৃত্যু জড়াব্যাধিকে যারা দুঃখ দোষ রূপে দেখে তারা জ্ঞানী, যেমন ভক্তরা, যারা জন্ম মৃত্যু থেকে পালানোর জন্য চেষ্টা করছে। আর যারা জন্ম মৃত্যু জড়াব্যাধিকে দুঃখ দোষ এগুলো জানেই না, দেখেই না, অবহেলা করছে, তারা অজ্ঞানী। পরিষ্কার হচ্ছে? এই জন্য বলছে কৃষ্ণ ভক্ত বড় চতুর, কেন পালানোর চেষ্টা করছে, তো এই আগুন দাবানলের জগৎ থেকে পালানোর চেষ্টা করছে শান্তির জগতে। তাই এরা চতুর না তো কারা চতুর? তারপর কি বলছে, স্ত্রীপুত্র আদি সুখ দুঃখে উদাসীন, আসক্তি, আচ্ছা হ্যাঁ, স্ত্রীপুত্র আদিতে আসক্তি শূন্যতা যাদের আছে, স্ত্রীপুত্রের প্রতি অত আসক্তি নেই, আছে, কর্তব্য পালন করে দিন কাটাচ্ছে, কিন্তু জানে ও দুঃখে কষ্ট ভুগছে, আমিও দুঃখে কষ্ট ভুগছি, ওকেও ভক্তি অনুসরণ করতে হবে, আমাকেও ভক্তি অনুসরণ করতে হবে। তাই একে অপরের প্রতি অত আসক্ত হলে তো আবার জন্ম নিতে হবে। তাই আমরা চলো আসক্ত হই কৃষ্ণের সাথে, তুমিও কৃষ্ণের, আমিও কৃষ্ণের, তুমিও এসছো কৃষ্ণ অনুশীলন করতে, আমিও এসছি কৃষ্ণ অনুশীলন করতে, জীবনের শেষে তুমিও কৃষ্ণধামে যেতে চাও, আমিও কৃষ্ণধামে যেতে চাই। তাই একে অপরের মধ্যে বেশি আসক্ত নাটক না করে চলো কৃষ্ণের সাথে আসক্ত হই। যেমন মা যশোদা আর নন্দ বাবা স্বামী স্ত্রী, কিন্তু একে অপরের প্রতি আসক্ত নয়, কৃষ্ণ কেন্দ্রিক তাদের আসক্তি, গোপালকে নিয়ে তাদের আসক্তি। নন্দ বাবাও গোপালকে কেন্দ্র আসক্ত, আর যশোদা মাও গোপালকে কেন্দ্র করে আসক্তি, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আসক্তি নেই। কি শিক্ষা দিচ্ছে শাস্ত্র আমাদেরকে? কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে জীবন কাটাও, তাহলে তোমাকে আবার জন্ম নিতে হবে না।
হ্যাঁ, স্ত্রী পুত্র আদি সুখ দুঃখে উদাসীন, সর্বদা সমচিত্তত্ব, আমার প্রতি অনন্যা অব্যভিচারী ভক্তি, নির্জন স্থান প্রিয়তা, জনাকীর্ণ স্থানে অরুচি, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে নিত্যত্ব বুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন খোঁজা, এগুলোকে বলে জ্ঞান। এগুলো জ্ঞানী তারা, আর এর উল্টো যা সব অজ্ঞান। বোঝা গেল? তো এই পয়েন্ট পর্যন্ত আজ আমরা বিরাম দিচ্ছি। আশা করছি সবাই বুঝতে পারছেন। আচ্ছা, কিছু ভুল ত্রুটি, কিছু অপরাধ আলোচনা করতে গিয়ে কারোর হৃদয়ে যদি কোনো ব্যথা দিই, ইউটিউবেও যারা শ্রবণ করছেন, শ্রবণ করবেন, আপনাদের কারো যদি কোনো রকম ব্যথা দিয়ে থাকি, নিজের সন্তান, নিজের কোনো সম্বন্ধ জ্ঞানে এই অধম অপরাধীকে ক্ষমা করে দেবেন। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অনন্ত অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়, অনন্ত অনন্ত কোটি ভক্ত বৃন্দ কি জয়, সমবেত ভক্ত বৃন্দ কি জয়, শ্রবণকারী ভক্ত বৃন্দ কি জয়। নিতাই গৌর প্রেমানন্দ হরি হরি বল।